ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? እነሆ ሳምንቱን መጀመሪያ ዕለተ እሁድ ስርጭታችን በሰዓታችን ዘንድ ቀርበናል። ከዛ በፊት ግን ዛሬ ዕለቱ እንደ ብራውያን ዘመን አቆጣጠር ዮም ካፍ ቫቭ በአቭ ሄይታፍሽን በቫቭ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር ኦገስት 9 2026 እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ነሐሴ 3 2018 ነው። ለተለመደው ዛሬ ስርጭታችን በአጭር ፊልም እንጀምርና ከዛ አጠር ያለ ወቅቱን የተመለከተ ዜና እንመለከታለን። ከዛም በሰፊው ዜና ትንታኔ ፕሮግራማችን እንቀጥላለን። ውድ ተመልካቾቻችን በቴሌቪዥን እንዲሁም በዩቲዩብ የምትከታተሉን መከታተላችሁን ቀጥሎ አስተያየት ጻፉልን፣ ላይክ ሼር ማድረጋችሁንም አትዘንጉያን። አሁን እስኪ ስርጭታችን በንከፍትበት አጭር ፊልም በተለይ የክኔሴት አባል ሚኒስተር אלי כהן የተናገሩትን እንስማና እንመለስ። שוב הפרה בוטה במהלך סוף השבוע של חיזבאללה, הפרה של ההסכם, שיגור של רחפן נפץ, התרחיש חששנו שהוא יחזור על עצמו, קורה. ליטל, אין דבר שיהיה למול ישראל שיעבור בלי תגובה. מדיניות ההבלגה נסתיימה. אבל הנה זה עובר בלי תגובה, צה"ל בוחר שלא להגיב. אחד, לא יהיה דבר שיעבור בלי תגובה של מדינת ישראל. חיזבאללה נמצא במצוקה גדולה מאוד. אנחנו נמצאים בתוך רצועת הביטחון בלבנון ששומרת על האזרחים שלנו. ממשלת לבנון בפעם הראשונה אחרי עשרות שנים קיבלה את האומץ אחרי שאנחנו פגענו אנושות בחיזבאללה ואומרת שהיא לא רוצה את השלוחה האיראנית באזור שלה. אז הם מנסים לבוא ולעשות הפרות. הדבר הזה לא יעבור לסדר היום. אתה יכול להסביר לי למה עוד לא ראינו תגובה של צה"ל על השיגור הרחפן? תהיה תגובה ברורה, נחרצת. אנחנו נעשה את כל מה שנדרש. בוא נדבר גם על ההסכם הנרקם. הנשיא טראמפ ממשיך לומר שהאיראנים רוצים הסכם, ממשיך לתת להם את הלברג' שהם רוצים. הם ממשיכים לדרוש את הפשרת הכספים, את החזרה להעשרת אורניום. לאן הדבר הזה הולך, תגיד? מה שמעניין את טראמפ זה שני נושאים עיקריים. אחד, לפתוח את מצרי הורמוז על מנת להוריד את מחירי הנפט ולהעלות את מחיריה בשוק ההון, ומן הצד השני להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. חשוב לי אבל להעביר את נקודת המבט של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא מחויבת לשום הסכם שלא שומר על ביטחונה באופן מלא. ואם איראן, גם עם הסכם, תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או תוכנית הטילים הבליסטיים, אנחנו נהיה לתקוף שם ובעוצמה. לא בכדי, במהלך החודש האחרון, איראן נמנעת מלתקוף את מדינת ישראל. מכיוון שהיא יודעת שבשונה מהמדינות המוסלמיות שסובבות אותה, בחריין, כווית, איחוד האמירויות, החות'ים, ששולחת למול סעודיה. השכנה שלנו ירדן ממזרח, שגם אותה היא תוקפת, יודעת שאם היא תתקוף את ישראל, אנחנו נכה בה מכה ניצחת. עובדה שעד היום מוג'תבא חושש, מסתתר. אני חושב שמבחינתנו עדיף שלא יהיה הסכם. אפשר עוד ללחוץ את איראן, ואני אומר לך, עוד 2-3, שבעזרת השם, המשטר באיראן ייפול, יזכרו איפה זה התחיל. אנחנו דאגנו לזרוע את כל אותם זרעים שיובילו את הפלת המשטר. עד כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מהסכם ההגנה הזה של פקיסטן, סעודיה וטורקיה? נזכיר, פקיסטן, מדינה גרעינית, לא מחובבות ציון. קודם כל, אנחנו כמובן צריכים להיות ערים על מה שקורה באזור. יצאה הודעה, לא מטעם גורמים רשמיים, שכל הבריתות האלה למעשה נועדו כנגד איראן. איראן למעשה רצתה לבודד את מדינת ישראל. היא רצתה לבנות טבעת חנק מסביבה, מלבנון, מסוריה, מעיראק, מתימן. ובסופו של דבר, הציר האיראני מתרסק. ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሚኒስተር ኤሊ ኮሄን የተናገሩትኝ በተለይ እስራኤል የምታካሄደውን ጦርነት በማስመልከት በደቡብ ሊባኖስ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በማስመልከት ነው። የሂዝቡላ ሽብርተኛ ቡድን አሁንም የተደረሰበትን የስምምነት በመጣስ ላይ ይገኛል። ይሄም በተለይ በትናንትናው ዕለት የሚያደርጉትኝ ይሄ ቀላል ተንሳፋፊ ባየር ላይ ያለ ምንድነው ባል ድሮን ያልን የምንጠራው ወይ ደግሞ በአማርኛችን በትክክለኛው እንግዲህ ሰው አልባ የሚበራ አውሮፕላን ማለት እንችላለን። እሱ በሚያደርሰው ጥቃት ምክንያት ያንም መላካቸውን ማስወንጨፋቸውን ቀጥለዋል። በዚህም መከላከያ ምንም አይነት መልስ የሰጠበት ሁኔታ ነው። ለምን የሚል ጥያቄ ነበር ጋዜጠኛዋ የጠየቀቻቸውና ይሄም ሁኔታው እየተጠናበት ነው። ወደፊት እስራኤል ለዚህ መልስ መስጠት ትችላለች።
ሌላም በኢራን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ማስመልከትም የጠየቀች ጥያቄ መልሳለች። ወደ ኋላ ቆይት ብለን እኛ በደንብ እንመለከተዋለን። ይሄን ጠቅለል ባለው ሁኔታ ግን ስለ አለው ጦርነቱ ምክንያት ነበር የተነጋገሩት። እስኪ አሁን ወደ ዋና ዜናዎች እናልፋለን። ይህን የሚያቀርብልን ዋና ስራ አስኪያጅ ፋሲል ለገሰ ነው። ፋሲል ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። አይቼው እንደምን ዋልክ? ደህና ነኝ። ሰላም ነህ? ጥሩ። እስኪ አጠር አድርገህ ዋና ዜናዎች ስለምን አተኩረዋል ዛሬ? እስቲ መጀመሪያ ዋና ዜናዎች ከዛ ማለት ብለን ትንተና ይኖረናል። ለማንኛውም የዕለቱ ዋና ዜና ያው መጀመሪያ ቦታውን የሚይዘው ኢራንና አሜሪካ መካከል ያለው ያለመግባባትና ከዛም አልፎ ተርፎ ጦርነት ላይ መድረስ ሁኔታ ነው። ይህን በማስመልከት እንግዲህ የሆርሙዝ ወሽመጥ ተጨባጭ ሁኔታ እስካሁን ድረስ አለመታወቁን የደረሰን ዜና ያመለክታል። ስምምነት ላይም አለመደረሱ እንደዚሁ የደረሰን ዜና በተጨማሪ ያመለክታል። በተለያየ መንገድ የተለያዩ አስተያየቶች በአሜሪካ እየወጡ ነው። የአሜሪካ ጦር ኃይል በውጊያ ጉዳዩን እንፈጽሙ የሚል ሀሳብ ከመሰንዘር አሁንም ወደኋላ አላለም። ወደ ሀገራችን ፖለቲካ ስንመለስ አዲስ ፓርቲ በትላንትናው ዕለት ታውጇል። ይህን ፓርቲ የሚመሩት ሁለት የቀድሞ ክኔሴት አባላት፣ ሁለት የቀድሞ ሚኒስትሮች፣ የሊኩድ ፓርቲ ቀንደኛ አባላት ጊላድ ኤርዳን እና ዩሊ ኤድልስታይን ናቸው። ሌሎቹ ተጨማሪ ፓርቲዎች እንደዚሁ የቀኝ ክንፍን ርዕዮተ ዓለም ለማንጸባረቅ በቅርቡ ይመሰረታሉ ተብሎ ይታወቃል። ፓርቲዎች መወዳደራቸውን በይፋ ለምርጫው ኮሚቴ የሚያስታውቁበት የመጨረሻ ቀን መስከረም 7 ቀን 2026 ዓ.ም መሆኑን መዘንጋት የለብንም። በሊኩድ ፓርቲ ገና ነው ጉዳዩ። ፕራይመሪስ ወይም ቅድማዊ ምርጫ የፊታችን ነሐሴ 17 ቀን ይካሄዳል። ይህ ምርጫ ሊካሄድ የሚችለው በዛን ጊዜ ወቅት የጸጥታ ጥበቃው ሁኔታ ለውጥ ያላሳየ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ እንደሆነም ታውቋል። ወደ ውጭ ሀገር ዜና ስናልፍ በሙቀቱ ምክንያት በተለያዩ የአውሮፓና የአሜሪካ ክፍሎች ከፍተኛ ቃጠሎ እየደረሰ ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ የአውሮፓ አገሮች ድንበር ክፍት መሆን ሁኔታ ከአፍሪካ የሞሮኮ ዜጎች ጥሰው በመግባታቸው ወደ ስፓኝ ከፍተኛ ውዝግብን አስነስቷል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ዋና ዜናዎቻችን። አመሰግናለን ፋሲል። ያው የሙቀቱ ጉዳይ እጅግ በጣም አስቸጋሪ እየሆነ የመጣበት ነው። በእኛ በሀገራችንም ቢሆን ሙቀቱ በእውነት ካሁን በፊት እንደዚህ አይነት ሙቀት አይተናናቅ ማለትም እንችላለን። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው። በቃጠሎ ሁኔታ በትናንትናው ዕለትም በእኛም በፔታ ቲክቫ በምትባል ከተማ ውስጥም እንደዚሁ አንድ የእሳት ቃጠሎም ተነስቶ ነበር። ያው የእሳትና አደጋ መከላከያ ከተወሰነ ሰዓታት በኋላ ሊቆጣጠሩት ችለዋል፣ እንዳጠፉት ችለዋል። ፋሲል እንደው ለመንደርደሪያ ያህል ለመንካት ምርጫውን ስትመለከተው ነው አጠር አድርገህ በምን አይነት መንገድ እየተራመደ ይገኛል? አሁን ባለንበት እንግዲህ ዋናው መሰረታችንና ግምገማችን ሙሉ ለሙሉ እምነት እንጥልበታለን ባንልም ግምታዊ ትንተናዎችን እና ግምታዊ ጥናቶችን ከመመልከት ወደ ኋላ ነው። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በጣም የተወሳሰበና የተያያዘ ሁኔታ ነው። ቢያንስ ከ10 መቀመጫዎች በላይ ከ120 ክኔሴት መካከል ከ10 መቀመጫዎች በላይ ማለትም ቁጥር ከዛ በላይ እንግዲህ ቁጥር ማለት በ150 ሺህ አባዛው ቁጥር በላይ ማንን እንደሚመርጡ እስካሁን ድረስ እየገለጹ አይደለም። ሊታወቅ አይችልም። ገና እያሰቡና እያመናጡ ነው። ይህ ሁኔታም በተደጋጋሚ ሁኔታ አዳዲስ ፓርቲዎች እንዲመሰረቱ ራሳቸው ወክለው እንዲቀርቡ መንገድ ይከፍታል። ግን ሁሉም ነገር ግልጽ የሚሆነው የሚባለው ማለትም ሌላው ቀርቶ የመጨረሻውን ትክክለኛ ውጤት አይተው ለማወቅ ባይቻልም ፓርቲዎች በተደራጀ መንገድ ወደ ቅስቀሳ የሚገቡበት ሁኔታ ሲጀመር ያን ጊዜ ግልጽ የሆኑ ሁኔታዎች ይታያሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይሄም የሚሆነው ከመስከረም 7 ቀን 2026 ዓ.ም በኋላ ነው። እሺ፣ ወደ አጋራባችን ተጨባጭ ሁኔታ ስንመጣ በተለይ ደግሞ ሂዝቡላ የሚያሳየው ነገር ምንድነው? አሁንም ቢሆን
ቃል የገባውን ነገር እውን የማያደርግ የማይጠብቅ የተኩስ አቁም ስምምነት ተደርጓል። የተኩስ አቁም ስምምነቱ ምክንያት አሁንም በተደጋጋሚ ሁኔታ ይህን እየጣሱ ይገኛሉ። በትናንትናው ዕለትም ጥሰውት የተገኙበት ሁኔታ አለን። እስራኤል መልስ ከመስጠት ተቆጥባለች። ይሄ ነገር ለምንድን ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው? የሚገርም ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አሁንም ቅድም ይህ ሀገራችንን ፖለቲካ የተወሳሰበ ነው ብያለሁ። ይህም የተወሳሰበ ነው። ሂዝበላ ከህዝብ እንደ ድርጅት እኮ አይደለም የሚዋጋው። አይቸው ሂዝበላ ፊት አውራሪ የኢራን ጦር ነው። ኢራን እንደፈለገች ነው የምታሽከረክረው። በኢራን ኃይል የተደራጀ ነው። በኢራን ገንዘብ የሚኖር ነው። እውነት ነው። ስለዚህ ኢራን ሁቲዎችን እንደምትጠቀማባቸው ሁሉ ግፊት ማድረግ ስትፈልግ በምዕራብ ላይ በአሜሪካ ላይ ሂዝበላንም እንደዚሁ እንዲተነኮስ ታደርገዋለች። አሁን እስራኤል እንግዲህ አንድ ድሮን ወይም ሰው አልባ ትንሽ አውሮፕላን ፈንጂ ያዘ ቢላክም ጉዳት ሳያደርስ ተመቶ እንደወደቀ ታውቋል። ጉዳት ቢያደርስ ግን ሁሉ ነገር በይፋ ይወጣ ነበር። ጉዳት ግን ለምንድን ነው ግን እዚህ ላይ ነው ፋሲል ትልቁ ጥያቄ፣ ለምንድን ነው ጉዳት እስከሚደረስ ድረስ የሚጠበቀው? እስራኤል አሁን እንደ ልማድ ተደርጎ የተወሰደ ሁኔታ አለ። በተለያዩ ዘርፎች እንዳውም በዚህ እንደ ምሳሌ ወሰድ ነው እንጂ በተለያዩ ቦታዎችም እኮ ለምሳሌ በመኪና አደጋ ብንሄድም አንዳንድ አደገኛ የሆኑ ቦታዎች አሉ። እነዛ ቦታዎች አደገኛ መሆናቸው እየታወቀ ጉዳት ከደረሰ በኋላ ቦታው ይስተካከል የሚባል ነገር አለ። እዚህም አይቸው በጣም ትክክል ነው። ነገር ግን ውሳኔ የሚሰጡት የፖለቲካ መሪዎቻችን እኛ እንደምናስበው ብዙ ጊዜ የማያስቡ ደግሞም እኛ የምናስበውን ብቻ እንዲቀበሉ ማስገደድ አንችልም። ሀሳባችንን ማሰማት እንችላለን። ይሄ ትክክል አይደለም ማለት እንችላለን። እኔ እናንተ እንደ አንድ ህዝብ ብንቆጠር ማለት ነው የእስራኤል ህዝብ ቢመርጣቸውም ከሱ የበለጠ ሳይሆን ለየት ያለ ሀሳብ አስበው ሚዛናዊ የሆነ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ ነው የሚፈልገው። ኦኬ። ስለዚህ አሁን እስራኤል በዛ በድሮን ምክንያት ምንም አይነት ጉዳት ባያደርስ ትክክል ነው ተነስታ ቤይሩትን ብትደበድብ እንበል ሁሉ ነገር ድብልቅልቅ ወጣ ማለት ነው። ኢራን ብቻ ሳትሆን በአሁኑ ወቅት የሰላም ድርድር እየተካሄደ ነው ከሊባኖስ መንግስት ጋር ሮማ ላይ። ያ ድርድርን ውጤት ሳያመጣ ይቀራል። እያወቅነውም ቢሆን የሊባኖስ መንግስት ሂዝበላን ትጥቅ እንደማያስፈታ እያወቅን በአንጻሩ ግን የሊባኖስ መንግስት ክርስቲያኖችን ድሩዚዎችን ሱኒ እስላሞችን የሚወክልና በክርስቲያኖች መሪነት የሱኒ እስላሞች ሆኑ ድሩዚዎች ከእስራኤል ጋር በሰላም መኖር ስለሚፈልጉ ነው። ይህን ሁኔታ ለመጠበቅ እንግዲህ አንዳንድ እርምጃዎች ይወሰዳሉ። በዚህ ምክንያትም አጸፋ እንዳልተመለሰ ታውቋል። በአንጻሩ ስንመለከተው ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በእውነት በጣም የሚገርም ነው። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ባለባቸው የኖቬምበር ማዕከላዊ ጊዜ ምርጫ ምክንያት የሚወስዱትን እርምጃ በጣም ለዘብ እያደረጉ ነው። ጦርነት መውጣት አይፈልጉም። እንዳውም ከጦር ኃይላቸው ግፊት እየተደረገባቸው ነው እየተባለ ነው። አይቸው ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም የማዕከላዊ አዛዥም ነው በእስራኤል በኩል እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ትናንትና ምሽት አካባቢያችን ከጎበኙ በኋላ ወደዚህ ወደኛ መጣው ነበር። ትናንት ምሽት ገብተዋል እስራኤል። በዛሬው ዕለት የተለያዩ ስብሰባዎችን ከእስራኤል የፖለቲካና የወታደራዊ መሪዎች ጋር ያደርጋሉ እና ሁሉም ነገሩን መጨረስ የሚቻለው ከባድና ለየት ያለ ድብደባ ሲፈጸም ነው በኢራን ላይ የሚል እምነት አላቸው። ለምን እንደመጡ እስካሁን ድረስ ግልጽ የሆነ መረጃ አልተሰጠም። ያም ሆነ ይህ ፕሬዚደንት ትራምፕ ውሳኔ ላይ ባይደርሱ ስምምነት ላይ ደርሳለሁ ብለው ቢናገሩም በአሁኑ ወቅት ልብ በል በአካባቢያችን ያላቸው የጦር ኃይልን አላነሱም። ሌላው ትልቅ ሁኔታ ደግሞ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ የተናገሩት አለ አይቸው ያሉት ምንድነው የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ሚሳኤሎችና ጸረ ሚሳኤሎችን ምርት እጥፍ በጥፍ በማሳደግ በአስቸኳይ እንዲያመርቱ ጠይቀዋል። ይህም ማለት ነው ምን ማለት ነው? ይህ ምንድነው ማለቱ የአሜሪካ የጦር ኃይል ጦርነት ውስጥ ከማይገባባቸው ምክንያቶች አንዱ ልብ በላቸው ጸረ ሚሳኤሎች በበቂ ሁኔታ ስለሌሉት ነው። የኢራንን ሚሳኤሎች ለመከላከል ለምን ብለህ ብትጠይቀኝ
እስራኤል ላይ ስለሚወድቀው ሚሳኤል አይደለም። ኢራን ዝታለች። ስርዓቴን መንግስቴን 47 ዓመት የቆየውን ለማነቃነቅና ለመገርሰስ ከፈለጋችሁ የምታደርጉት ድብደባ በመሰረታዊ ተቋሞች ላይ ነው። በመብራት ኃይል፣ በውሃ፣ በድልድዮች፣ በቧንቧ በመሳሰሉት ላይ ነው። ያ ሁኔታ የኢራን መንግስት እንዲወርቅ መንገድ ይከፍታል። እዚህ ላይ ግን ፋሲል ዞሮ ጀንበጃ አይሆንም ወይ? ቆይ ልመጣልህ ነው። ይህ ከሆነ እኔም ደግሞ ኢራን ልብ በላቸው። ይህ ከሆነ እኔም ደግሞ ኢራን የውሃ ማጠራቀሚያዎችን፣ የኤምሬቶችን፣ የሳውዲ አረቢያዎችን፣ የነዳጅ ማምረቻዎችን፣ ቧንቧዎችን፣ ከተማዎችን፣ ሪያድን የመሳሰሉት ቅርብ ነው ሪያድ ወደ ኢራን እደበድባለሁ የሚል ዛቻ ሰንዝራለች። ለእኛም ብላለች። ቆይ ለእኛም እንደዚህ ብላለች። ቴልአቪቭ እንደበድባለሁ፣ መከላከያውን፣ ሁሉ ነገር። ይሄንን ለመከላከል አሜሪካ ጸረ ሚሳኤሎችን የላትም፣ በቂ የሆኑ ጸረ ሚሳኤሎች የላትም የሚል ዜና መስራት ከጀመረ ነው 1 ሳምንት 2 ሳምንት 3 ሳምንት ሊሆነው ነው። ምክትል ፕሬዚደንቱ ደግሞ ትናንት መናገራቸውን ጉዳይ ጦርነቱ በአሁኑ ወቅት ከማይከፈትበት ዋና ምክንያቶችም አንዱ ይህ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ያለኝ። እዚህ ላይ ፋሲል እንደው የአሜሪካን አቅም የሚገምት አይደለም ወይ? ይህ ሁኔታ እንደዚህ ከሆነ አሜሪካ እንግዲህ ጦርነት ከሀገሯ ውጭ ጦርነት ስትከፍት ካሁን በፊትም ያደረገችው የምናውቀው ነው። ግን ይህን ያህል ድብደባ ይህን ያህል በኃይል የተጠቀመችበትኝ የምናስታውሰው የለም። ግን በዚህን ያህል አቅም ደረጃ ሄዳ ግን ይሄ ራሱ አሁን በተለይ እነዚህ ተወንጫፊ ሚሳኤሎችን እጥረት መከሰቱ የአሜሪካን አቅም የሚያስገምት አይደለም ወይ? በዚህ ጦርነት ዙሪያ ላይ አሜሪካን በአይነ ቁራኛ የሚመለከቱ እንደነ ቻይና እንደነ ራሻ አይነት ሀገሮች አሉ። በተለይ ቻይና ይሄ ነገር እንዴት ነው አሜሪካን ሊያስገመግማት አይችልም ወይ ፋሲል? በጣም ይሄማ ትክክል ነው። በጣም ሊያስገመግማት ይችላል። ከመጠን በላይ ሊያስገመግማት ይችላል። ነገር ግን ይህ ሁሉ ነገር ሊፈጠር ይችላል እንደሚመስለኝ ከሆነ የአሜሪካ መንግስትም ሆነ የተዋህል በቂ መረጃ ስላልነበረው ነው። ኢራን ያላትን ሚሳኤል በማስመልከት እንደሚባለው ከሆነ የኢራን መንግስት ከሁለተኛው የ44 ቀን ዘመቻ ነው ይመስለኛል በኋላ ይገረሳል የሚል እምነት ነበር። ሳይሳካ ቀርቷል። ስለዚህ አሁን በእጁ ብዛት ያላቸው ሚሳኤሎችን አጠራቅሟል። ቢያንስ ከ1600 የሚደርሱ ሚሳኤሎች አሉት ይባላል። አሉት እኮ እነዛ ሚሳኤሎች ደብቆ አስቀምጧል፣ ሳይደበደቡ ቀርቷል። ሌሎችንም ደግሞ አሁን በዚህ በተኩስ አቁም ስምምነት ጊዜም እያመረተ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ሚሳኤሎችን ነው ማለት ሚሳኤሎችን እያመረተ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ማስመልከት ግን ያው ክትትል ስለሚደረግበት እስካሁን ድረስ ያደረገው ነገር የለም። እዚህ ላይ ነው የሚቀጥለው ጥያቄም እዚህ ላይ ነበረ። አሁን በዚህ ዙሪያ ብዙ እየተነጋገሩም አይደለም። ድርድሩም አሁን የሚያከተተው ብቻ የሀገራችን እንትን ወደዛ ተሻገር ግን ይሁንሽ እንመለስበታለን። ድርድሩም አሁን የሚሆነው በሆርሙዝ መተላለፊያ ወሽመጥ ዙሪያ እንጂ ስለ ኒውክሌሩ የሚነገር ነገር የለም። ምናልባት አሁን ይሄን ተኩስ አቁም ስምምነት በመመከት ያን መከታ በማድረግ ኢራን ባለፈው እንዳደረገችው አሁንም እያደረገች እንቅስቃሴ ውስጥ ለውስጥ እየወሰደች እንደሆነ ማንም ያውቃል በትክክል። ስለዚህ ዙሪያ አንደኛ ካለፈው ትምህርት በመውሰድ እኔ እንደሚመስለኝ እንደማምነው ነው ማለት እርግጠኛ አይደለሁም። የአሜሪካዊ ስለላ ድርጅት ሲአይኤም ሆነ የእስራኤሉ ሞሳድ ክትትል የሚያደርጉትን የበለጠ ጨምረዋል እንጂ አሳንሰዋል የሚል አመለካከት የለኝም። በዚህ ሙሉ ለሙሉ ተማመናለሁ። በእስራኤል በኩል ለምሳሌ በነውስጥ አዲስ የሞሳድ አዛዥ ተሹመዋል። ጠንካራና ፈጣን ቆራጥ ጀነራል ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመከላከያ ጉዳይ አማካሪ ነበሩ። ይሄው ከተሾሙ ጊዜ ጀምሮ ድምጻቸውን አጥፍተው ስራቸውን እየሰሩ ምንም እንኳን የተለያዩ አስተያየቶች ይሰነዘሩ አንድ ቀን ወጥቶ ጋዜጣ መግለጫ አልሰጡ ወይም በካቢኔው ፊት እንኳን የሚናገሩት ነገር ተገልጾ አልወጣም። እና ሲአይኤም በበኩሉ እንደሚከታተሉ ጥርጥር የለንም። የኒውክሌር ጦር መሳሪያውን በማስመልከት በአሁኑ ወቅት ድርድር ያልተደረገበት ምክንያት እኔ እንደሚመስለኝ አሁን መመለስ አይቸው እንዲሁ ተመልካቾቻችን እንዲረዱት ፈልገው አሜሪካ አሁን የተፈራረመው ስምምነት ጊዜያዊ ስምምነት ነው። ቋሚ ስምምነት ላይ መድረስ አትፈልግም። ባለፈው ጊዜ ተነጋግረዋል። መጀመሪያ የሆርሙዝን ጉዳይ ጨርስ፣ ከዛ 60 ቀን ውይይት በማድረግ ቋሚ ስምምነት ላይ እንድረስ የሚል አመለካከት ነበር። አሁንም እንደዚሁ
ቋሚ ስምምነት ላይ ለመድረስ ድርድር ካልተደረሰ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጉዳይ እንደማይነሳ ባለፈው ጊዜ አይቸው ግልጽ ነበር። ባለፈው ጊዜም አለምንም ክርክር ግልጽ ነበር። አሁንም በዚህ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ሌላው ትልቁ ጥፋት ምልክ ደግሞ እንደው እኔ አንገበገበኝ የሚያስለኝ ጥፋት የሆርሙዝን ተጨባጭ ሁኔታ ሆርሙዝ የሚያመጣውን ጣጣ የአሜሪካ መረጃ ድርጅት አስቀድሞ በሚገባ ለማወቁ ነው። እስራኤልም እንደዚሁ። ግን እስራኤል በዛ አካባቢ ምንም ነገር ስለሌላት ልብ ላትል ትችላለች። አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በባቤል መንደብ ማለት ባቤል መንደብ ቀይ ባህርንና የህንድ ውቅያኖስን የሚያገናኘው ነው። በጂብራልታር ወሽመጥ ደግሞ አውሮፓንና ማለትም አትላንቲክ ውቅያኖስንና ሜዲትራኒያን ባህር የሚያገናኘው እነዚህም በተለያዩ መንገዶች ሁቲሞች ለመዝጋት ጥረት እያደረጉ ነው። ይሄንን ኢራኖች በልጅ ሁቲሞች እንተዋቸው ኢራኖች ናቸው። እና ይህ ጉዳይ ሁሉ በቀላሉ መታየት ይችላል። ስለዚህ አሜሪካ ጊዜያዊ ስምምነት ነው የምትፈልገው የሚል አመለካከት አለኝ። እንደመስለኝ ከሆነ ዓለምንም ማወላወል ነው ማለት እንደመስለኝ ከሆነ ፕሬዚደንት ትራምፕም ሆኑ የዓለም መሪዎች ፈርተው የተቀመጡት እንደ ፈረንሳይና እንግሊዝ፣ ጀርመን መሪዎች ቢሆኑ ፈርተው የተቀመጡትም ቢሆን ይህ በስልጣን ላይ ያለው ኢራን መንግስት መቀጠል እንደሌለበት ተረድተዋል። ከቀጠለ ለዓለም ሰላም ከፍተኛ እንቅፋት ይሆናል። ሁለት ስልጣኔዎች ማለትም ሁለት ዞኖች ተጋጩ እንደማለት ነው የሚቆጠረው። የምዕራብ ስልጣኔና አክራሪ የእስልምና የሺዕ እምነት። እዚህ ላይ ፋሲል አሜሪካ አሁን እንዳለው ሁኔታ እስከመቼ ነው መቀጠል የምትችለው? በእውነት እንደሚነገረው አንደኛ ይህ የሚሳኤል እጥረት ስላለባቸው ነው ወይስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በፓርቲያቸው ውስጥ በሚደረገው ለኮንግረሱ በሚደረገው ምርጫ ዙሪያ እስከሚያልቅ ነው የሚጠብቁት? ጊዜ ለመግዛት ነው እንደሚያካሂዱት። እንደተነገረው እንግዲህ አሜሪካን ቢሆን የራሷን ወደ ኢራን ወደቦች የሚገቡ መርከቦችን ከልክላለች። ዛሬ ግን ወደ 10 የሚሆኑ መርከቦች እንዲገቡ የፈቀደችበት ሁኔታ አለም። ይሄም በበጎ አድራጎት ምናምን የሆነ ምክንያት በመፍጠር ያም የሆነው ጊዜ ለመግዛት ነው ወይ? አዎ ተናግሬያለሁ አስቀድሜ። እንደገና በመጠኑ ለማብራራት እሞክራለሁ። እኔ እንደሚመስለኝ እንደ ፖለቲካና ወታደራዊ ጉዳይ ትንታኝነት ጊዜ ለመግዛት የሚደረግ ጥረት ነው። ነገርኩህ። አሜሪካ አማራጭ ባትፈልግም ነው በደም ባትፈልግም አማራጭ የሌለው ሁኔታ ላይ ደረሰችው። የኢራን መንግስት አሜሪካ የዓለም መሪ ነች፣ ኢምፓየር ነች አይደለ? የ21ኛውና የ20ኛው ክፍለ ዘመን ኢምፓየር ነች። ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ትቀጥላለች የሚል አመለካከት አለ። እሷን የሚያክል የጦር ኃይል ያለው በዓለም ዙሪያ ቻይናም ቢሆን ሩሲያ በቂ አይደሉም፣ ሊኖር አይችልም። በአሁኑ ወቅት ዓለምን በተለያዩ መንገዶች ተፋፍላ የምታስተዳድር ሀገር ነች። ሀብታም ሀገር ነች። በጣም ሀብታም፣ ከመጠን በላይ ሀብታም ሀገር ነች። ይህ ሁኔታ እንዲቀጥል፣ ይህ አይነት አይዲዮሎጂ እንዲቀጥል እምነት ያላት ሀገርና የሺዕ እምነት አንድ ላይ ሊሄድ አይችልም። ይሄዳል ተብሎ ታስቦ ነበር። ሁሉም በተወሰነው ማለትም ሁኔታ በተወሰነለት ድንበር በተወሰነለት አካባቢ ህይወቱን እንዲመራ ከፍተኛ ሀሳብ ነበረ። አሁን እስራኤል ምንም ባላደረገችው የኢራን መንግስት ምንም አይነት ከእስራኤል ጋር ድንበር የሌለው መንግስት እስራኤልን አወድማለሁ ብሎ ተነሳ፣ አጠፋለሁ ብሎ ተነሳ። የራሱ መጥፋው ስለደረሰ ነው። ትልቁ ሰይጣንን አጠፋለሁ ብሎ ተነሳ። አሜሪካን ማለት ነው። ትልቁ ሰይጣን እስራኤል ነች። አጠፋለሁ ብሎ ተነሳ። ጦርነቱ የሃይማኖት ጦርነት ነው ማለትም ይቻላል። አይቸው ክርስቲያንና ይሁዲ አንድ ላይ፣ እስላም ለብቻው፣ በተለይም ሺህ እስላም ዓለምን እገዛለሁ ብሎ የተነሳበት ጊዜ ነው። ዓለምን እገዛለሁ ሊሆን አይችልም። ዓለም እስልምና እምነትም ይሁዲ እምነትም የክርስትና እምነትም በሰላም ተያይዞ መኖር የሚችሉበት ሁኔታ መፈጠር ያለበት። እስካሁን ድረስ በሰላም ነው ያለው ሁኔታ። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ዓለም አዲስ አስተዳደር ውስጥ ነው ያለችው። ይህን ነገር የሚቀበል ሀገር አለም በይፋም እያስታወቀ ነው። መሪዎቹ አንድ ባንድ ቢለቀሙም ይህን ነገር ማሰማቱን እንደቀጠለ ነው። ስለዚህም አማራጭ የእስራኤል አቋም ምን ሊሆን ይገባል ብለህ ታስባለህ? ዞሮ አሁን
አማራጭ የለም። አማራጭ ስለሌለ ወታደራዊ እርምጃ መወሰዱ አይቀርም። ምርጫውን ሁኔታ ምሳሌ አሜሪካን እንደሚመስለኝም አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፓርቲያቸው በተቻለ መጠን ቢያንስ አንዱን የበላዩን ወሜታችሁን ኮንግሬስ መቆጣጠር እንዲችል ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ ነው። ወሳኝ ነው። ምክንያቱም 2 ዓመት በላይ ስራ ስለሚጠብቃቸው ማለት ነው። ጊዜያቸው ስላላቸው ኮንግሬሱ በተቃዋሚ ፓርቲዎች እጅ ከሆነ ስራ መስራት ስለማይችሉ በዚህ ትግል ላይ ናቸው ያሉት። ከዛ በኋላ እርምጃ ይወሰዳል የሚል ግምት አለ። እስራኤል በዚህ ዙሪያ ማድረግ ያለባት ነገሮች ምን ልታደርግ ትችላለች? እዚህ ላይ ለምሳሌ እስራኤል በአንዳንድ ጊዜ ጥቃት ሊፈጽም ይችላል። ምናልባት ኢራንም በአሁኑ ሰዓት በነበሩትኝ በአንዳንድ ትንኮሳዎች እንኳን ሰው በምታደርግበት ላይ የፋርስ ባህረ ሰላጤ ሀገራት ስታጠቃ ወደ እኛም አላከችም። እስከ ዮርዳኖስ ድረስ እንኳን አስወንጭፋለች ሚሳኤሎችን፣ እነኚህ ድሮኖችን ወደ እስራኤል አላከችም። ያላከችበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁንም እስራኤልን ትፈራታለች ማለት ነው። አሜሪካ በእስራኤል ላይ እስራኤል ጥቃት ከተሰነዘረባት ራሷን ችላ መቋቋም ስለምታውቅ ኢራን ወደ እስራኤል መተኮስ አልፈለገችም። ዝም ብላ ነው ያለችው እና ይሄ ሁኔታ ምን አይነት መልእክት ሊያስተላልፍ ይችላል ራሷ ለኢራን? እንግዲህ እስራኤል ማለትም ትላንት ምሽት ይገርማል በመንግስት በበጀት በሚተዳደረው 11 ቁጥር የቴሌቪዥን ጣቢያ ቃል ጠላቶች የሚል ተከታታይ የጥናት ፊልም ይታያል። ትላንት ተራው የአሊ ኻሜኒ ነበር የተገደሉት በእስራኤል ቦምብ። በአጠቃላይ ሁኔታ ለመረዳት እንደሚቻለው የኢራን መንግስት በአሁኑ ወቅት በጣም ደካማ ነው። ምንም እንኳን የያዘውን ቢይዝ ባይገረሰስም በአንጻሩ ብትመለከት ጥቅምት ሰባት ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። ጥቅምት 7 2023 ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። መሬት በተቀበርን ወደዚህ ያሰምበት ቀን ነበር። በአንጻሩ አፈር ልስን ተነስተናል። ከዛ በኋላም እስራኤል ጀግናው የጦር ኃይል አዛን፣ ሊባኖስን፣ ሶሪያ ከዛም አልፎ ኢራን አጥቅቷል። በሶስት ቦታዎች በአዛ፣ በሊባኖስ፣ በሶሪያም የመቆጣጠሪያና የመጠበቂያ ኪሎሜትሮችን በመውሰድ ወደ ውስጥ ዘልቆ ገብቶ እርምጃ እየወሰደ ነው። ይህ ሁኔታ የሚያሳየው እስራኤል በአሁኑ ወቅት የመካከለኛው ምስራቅ ኤምፓየር መሆኗን ይህንን ኢራን ተገንዝባለች። በፊት ኢራን አስባ የነበረው ሂዝቦላን በሊባኖስ፣ ሶሪያም ያው ራሱ አሳድ ነበር። ኦኬ፣ በይሁዳና ሰማሪያ ሐማስን፣ በአዛ ሐማስን በመያዝ በእሳት አቃጥላለሁ ብለን አስባ ነበር። እንደው ፋሲል ለመጨረሻ እንድትመለከት እንፈልገው አንድ ጥያቄ ነበረኝ። የሳውዲ አረቢያ፣ የቱርክ፣ የፓኪስታን ምናልባት ደግሞ አሁን እንደ ቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አባባል ከሆነ ግብጽም ትጨመራለችና እነኚህ ብሪት ወይም ባንድ ላይ የመፍጠር ሁኔታ እኛን ምን ሊለን ይገባል? ዜጋ ሙሉ ለሙሉ እውነተኛ አይቸው ሙሉ ለሙሉ እውነተኛ የትብብር ስምምነት ነው። ትንሹ ናቶ ነው ማለት የሚቻል መስሎ አይታየኝም። ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያና ፓኪስታን አሁን ብቻ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ ብቻቸውን ቱርክን ሳይጨምሩ ስምምነት ነበራቸው። በዚህ አይነት መልክ ፓኪስታን ሳውዲ አረቢያ ላይ ተኩስ ሲከፈት ኢራንን መልሳ ተኩሳለች በኢራን ላይ አግዛ። ስምምነቱ የሚያመለክተው እንደዚህ ነው። አንዱ ከጠጣ አንዱ የግዴታ እርዳታ ማቅረብ አለበት። እሺ፣ ብቻ ይህ አይነቱ ስምምነት ምናልባት ወደፊት ሳውዲ አረቢያ ከእስራኤል ጋር የአብርሃም ስምምነት ለምታደርገው ትንሽ እንቅፋት አይሆንም የሚለውንም ይችል ይሆናል። ፋሲል እንግዲህ ሌላ ጊዜ ለማጠቃለል እዚህ ላይ መጠቆም ፈልገው ይህ ስምምነት እውነተኛ ስምምነት ከሆነ እንኳን ለመካከለኛው ምስራቅና ለምስራቅ አፍሪካ አገሮችን ሊያሰጋ ይችላል። በባቤሎን አማካኝነት መንደብ አማካኝነት። እሺ ፋሲል አመሰግናለሁ። የክነሴት አባል ዶክተር ጸጋ መላኩ መስመር ላይ ነህ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጸጋ፣ እንደምን ውለሻል? ናይስጥልኝ አቶ አይቼው፣ እንደምን አለህልኝ? ደህና ነሽ ወይ? እስኪ ከአንድ ደቂቃ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። መስመር ላይ ጠብቂን። ክብራትና ክብራት ተመልካቾቻችን እንመለሳለን። የትም አትሄዱ።
גם ההסכם המוצע של מועצת השלום, הסכם 15 נקודות, וגם פרסום מסוף השבוע לפיו יש דרישה אמריקנית שנצא מחלקים ברצועה ונכניס לשם כוח רב-לאומי, חיילים ממרוקו. היה דיון ארוך מאוד בקבינט ביום חמישי האחרון. לנוסח ההסכם כפי שהוא קיים עכשיו, אנחנו מתנגדים. כפי שאני מעריך זאת, חמאס מתכנן תרגיל עונה, להגיד שהוא מתכוון להסכם, למסור חלק מהנשק, לקבל למה שהיינו רגילים בשפה של עבר עודנה. עידן העודנה נגמר. בסופו של דבר, החמאס הוא ארגון טרור רצחני. אנחנו לא מאמינים לשום נייר שהחמאס אומר. השאלה אם הולך להתבצע סוג של פיילוט בחלק מהאזורים ברצועה וייכנס שם כוח רב-לאומי. עד אשר החמאס לא יפורק מנשקו, אין לנו שום כוונה לסגת. אני רוצה להזכיר לך, וזו באמת הזדמנות שבערוצים אחרים נמנעים מלדבר על זה. אותה אופוזיציה, אותו גדי איזנקוט, אמר לא להיכנס לרפיח, ששם סינואר חוסל. הם אמרו, למה צריך את ציר פילדלפי? שציר פילדלפי הוא ציר שדרכו אנחנו מונים את ההברחות. שהם באו ואמרו, תחזרו לקווי ה6 לאוקטובר, בעוד שאנחנו מתעקשים על אותה רצועת ביטחון. ובכל זאת, עם האמריקאים... אני הייתי בסדרות ובנירם לפני שבוע וחצי. ועדת איך היו קוראים לאזור הזה לפני מספר שנים או חודשים? עוטף עזה. היום עוטף עזה נמצא בתוך עזה. ובכל זאת יש דרישה אמריקאית להפסקה של שבועיים, לפי הפרסומים של עבודת צה"ל, פעילות צה"ל בעזה? יש דרישות, הנושאים האלה עולים, אבל אנחנו מבחינתנו, כל גורם שקשור לחמאס בכלל, וכל גורם שיעסוק בפעילות טרור, אנחנו נסכל אותו. בסופו של יום, אנחנו צריכים להגיע לשליטה ביטחונית של 100% ברצועת עזה. אוקיי, לסיום, אי אפשר בלי לשאול אותך על הפריימריז, עד כמה אתה מוטרד, מודאג? אנחנו במוצאי שבת, ואומרים לי טל, מי שטרח בערב שבת, אוכל בשבת. טרחנו, עבדנו. אני חושב שמשרד האנרגיה הביא הישגים מדהימים במהלך הקדנציה האחרונה. תחילת את המלחמה, משק האנרגיה תפקד ללא דופי. לא היה חסר למרות החישה הבלהות, למרות שהיו בערוצים מסוימים, ששלחו כבר אנשים לקנות גנרטורים. משק האנרגיה, אבל לא היה חסר לו חשמל, לא גז, לא מים, לא דלק. הרפורמה בחשמל, עם יותר מ2 מיליון מאזרחי... ובכל זאת, בסוף אתה צריך לשכנע את חברי מרכז הליכוד, לא את כל מדינת ישראל, ואני רוצה באותו עניין גם לשאול אותך, הערב מפרסם השר לשעבר גלעד ארדן שהוצא לו שריון בליכוד, היית חלק ממאמצי השכנוע? לא, אני רק אומר דבר אחד, למפלגה של גלעד ארדן אין סיכוי לעבור את אחוז החסימה, זה אך ורק ישרוף קולות לימין. כולנו זוכרים את בנט ושקד שתראו את עצמם כהכי ימנים שיש, יותר ימנים מהליכוד, בתור בנט שהיה מנכ"ל מועצת יש"ע. מה הוא עשה בסופו של דבר? המליך את לפיד לראשות ממשלה וישב עם מנסור עבאס. מי שרוצה את הימין, יש רק מפלגה אחת, הליכוד בראשות בנימין נתניהו. ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ከነበረው ቆይታ ጸጋሁን መስመር ላይ ነሽ አይደል? አዎ ይታያል። ይታይሻለሁ። አንድ ጊዜ ግን እንደው በዚህ በዩቲዩብ የሚመለከቱ ተመልካቾቻችን አንዳንድ ጽሁፎችን እየጻፉ እንደው ለነሱ እንኳን እንደው ትንሽ መልስ መስጠት ሲጀመር በዩቲዩብ ተከታተሉን ጥሩ ነው ጻፉ አስተያየታችሁን ግን አንዳንድ አስተያየቶች ግን እንደው ከእውነት የራቁ የሆነ አሉባልታ ከየት እንደምታመጡም አናቅም እናንተ ቪዲዮዎች መጣጮች የሚል መልእክት ጽሁፍ እያየው ነው እንዴት ነው ደም መምጠጥ የሚቻል ቢሆን እንዴት አሪፍ ነበር ብቻ ግን እውነት የራቀ ጉዳይ ስለሆነ ይሄ እንደው ምን አለ መሰለሽ ጸጋ ኢትዮጵያ በነበርንበት ጊዜ እናንተ ካይላዎች የተባልን ምን ሰደብ ነበር የታወቀ ነው አይደል ግን ብቻ አሁን ነገሩን ስላመጡት ነውና አንዷ መጣችና አንተ ካይላ ሰው በላ ምናምናም ስትል እንዴት መብላት የምችል ቢሆን ነው እንዴት አሪፍ ነበር ምጣላውን ሰሞኑን ይሄርኩኝ በቃ እንደጉድ መገበው ነበር እየተናገርኩበትም ሌሎች ጎደኞቼ ማብረን ያወራናበት ነበርና እንደው መቼ ነው ከእንደዚህ አይነት ሐሰተኛ ከፕሮፓጋንዳ ከእውነት የራቀ ነገር መውጣት ምንጭ መቼ ነው የምንወጣው ከእንደዚህ አይነት ነገር በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ምንድነው የሚባለው ለቀባሪ ያስረዱት ነገር ነው ያለፈው እኮ ነው አቶ አይቸው ግን ትልቅ ነገር አለ አንደኛ ልንገርህ አንዳንድ ጊዜ የምታቃጥልበት ሰው አለ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መቼም እንዴ ልበልና እንዲህ አይነት ሰዎች ቦታ መስጠት የለብንም እንዲህ አይነት ሰዎችን ቦታ መስጠት የለብንም ስል ፈርተናቸው አይደለም ጠንካራ ነንኛ ጥንካሬያችን ማወቅ አለባቸው እኛ ከስንት ሺህ ዓመት በላይ የጠበቅነውን ሃይማኖታችን ይዘን እስራኤል ሀገር የገባ ነው
አያት ቅድመ አያቶቻችን የጠበቁት እኛ የእስራኤል አምላክ ይመስገን እዚህ ገብተናል። ምን ነው እንደዚህ የሚናገሩት ሰዎች ነገ ጧት ነው እስራኤል ውሰድ ብትላቸው ደስታውን አይችሉትም። እና እንዲህ አይነት ሰዎችን ደግሞ የምናጠቃው አንደኛ እኛም ታሪካችን መርሳት የለብንም። አንዳንድ ጊዜ አንተ አነሳኸው ጥሩ እንጂ የኛ ሰዎች ራሳቸው ቤተ እስራኤሎች የኛ ይሄንን ያለፉት ሰዎች ባካችሁ አታንሱት ይላሉ። እኛ የማንሳት ፍላጎት ኖር አይደለም፣ ግን የመርሳትም ፍላጎት የለንም። ታሪካችን መርሳት የለብንም። ግን እንዲህ የሚያነሱ ሰዎችን ዝም ብለን አንለፍ ወይም እንለፍ የሚለውን በተመለከተ እኛ ጠንካራ በሚገባው መልስ መስጠት ይገባል። መልሳችን ደግሞ መጠናከራችን፣ አንድነታችን፣ ኃይላችን በማጠናከር ነው። በሌላ ነገር አይደለም። እኛ ቂም በቀል ይዘን በቂም ለመወጣት አይደለም። ግን በእኛ በማንነታችን ማለት ያወቁት ይሄ ራሱን የቻለ ትልቅ መልስ ነው። ይሄ በጣም ይሄ ነው ምን እና አሁን እንደዚህ የሚናገሩ ሰዎች እስራኤል ሀገር መምጣት ትፈልጋላችሁ ብትላችሁ የመጀመሪያዎቹ ናቸው። እውነት ነው። እና ስለዚህ መሆን ያለበት የራሳችን ጥንካሬ ሃይማኖታችን እንዳንረሳ ወገኖች፣ ታሪካችን እንዳንረሳ። ይሄ አይነት ሁኔታ ሊያዘናጋን አይችልም። እንዲያውም ልንገርህ ድሮ ምን ይሉ ነበር አባቶቻችን፣ ኢትዮጵያም ሆነ የትም ዓለም የይሁዲ ሕዝብ ተበትኖ በኖረበት ሰዓት ለብዙ ሺህ ዓመታት ተበትነን ስንቆይ በጥሩ ቢቀበሉን ኑሮ ቢያቅፉን ቢደግፉን ኑሮ እንጠፋ ነበረ። ግን በጥሩ ስላልያዙን አሁን እንዳልከው ደመጣጮች ይበሉን ነበር፣ ምን ያደርጉን ነበር። በእኛ ብቻ አይደለም በመላው ዓለም የተበተነው መገደሉ፣ መረሸኑ ያ ጠንካራ እንድንሆን አድርጎናል ብለው የሚናገሩ ትልልቅ አባቶች አሉና ዋናው ትልቁ ለወገኖች በዚህ አጋጣሚ የምገልጸው በዚህ ባነሳው አርስት ታሪካችን እንዳይረሳ። ታሪካችን መረሳት የለበትም። ታሪካችን መጻፍ አለበት። ታሪካችን ለመላው ዓለም ጮራ ሆኖ መቅረብ አለበት። የይሁዲ ሀገር የተቋቋመችው እስራኤል ሀገር የተቋቋመችው በመላው ዓለም ተበትኖ የቆየው የይሁዲ ሕዝብ በመሰቃየቱ ነው። ሌላው አቶ አይቼው አንድ ነገር ልጠይቅህ። ለምንድን ነው በዓለም ላይ የይሁዲ ሕዝብ 16 ሚሊዮን ብቻ የሆነ? ብዙ ለምን አልሆንም? እንግዲህ የመጀመሪያው ሃይማኖት ይሁዲ ነው አይደል? እውነት ነው። ለምንድን ነው የሆነበት ምክንያት ልንገር። አንደኛ ለብዙ ሺህ ዓመታት ያክል ስንኖር መጨፍጨፉ፣ መገደሉ ተመልከት። በአውሮፓ የነበረው እልቂት፣ በተለያየ ቦታ ይደርስ የነበረው እልቂት ቁጥራችን እንዲቀንስ አድርጓል። በሌላ በኩል ደግሞ እኛ እንደ ሌሎች ሃይማኖት አይደለንም። መስበክ የለም። ወደ ይሁዲ ሃይማኖትነት አንድ ሰው ልግባ በሚልበት ሰዓት ይቅርና እና ብለህ ልታስገባ ልግባ በሚልበት ሰዓት በተደጋጋሚ አይሆንም አንቀበልህም ተብሎ መጨረሻ ላይ ግን እሺ ይሁዲ መሆን ፈልጋለሁ ብሎ ሃይማኖቱን ከተቀበለ ግን ልክ አዲስ እንደተወለደ ሙሉ በሙሉ ይሁዲ ነው። ይሄም ከንጉስ ዳዊት ከመጽሐፈ ሩት ጋር መጽሐፈ ሩት ማየት ይቻላልና ዞሮ እንደው ከመጣ ለቀው ከሚጽፉልን ጽሁፍ አንፃር እንጂ ዞሮ በዚህ በእውነትም ቦታ ሰጥቶም ብዙ ያህል እንትን ማለትም የሚያስፈልግ ጉዳይ አይደለም። እያንዳንዱ ስራውን የሚታወቅ ሁኔታ ነው ያለው። ወደ ፖለቲካችን እንመለስ። ቀደም ሲል ሚኒስተር ኤሊ ኮይን የተናገሩትን ሰምተሻል። በተለይ በመከላከያ ሰራዊታችን ውስጥና ከደረግ መድን እያልን የምንጠራው በዕብራይስጡ አነጋገር ወይም ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው? ያ እንግዲህ የሚያሳየው ምንድነው? ዞሮ ፖለቲካ ስለሆነ በሂዝቡላ በሚያደርገው ጥፋት ወይም ክስተቶች ወይም የሚያፈርሰውን ይሄ ተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመንግስት ሪፖርት አልደረሰም ወይም መረጃው አልደረሰም የሚል ነገር አለና እንዴት ትመለከቻለሽ? በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ያሳዝናል። እንዲህ አይነት ነገር መሆን የለበትም በሀገራችን። የህዝብ ተመራጭ ሚኒስትሩ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የክነሴት አባላት የህዝብ ተመራጭ ነው። የሀገሪቱን መመሪያ የሚሰጠው ሚኒስትሩ ካቢኔው ነው። በተግባር የሚተረጉመው ደግሞ የመንግስትን ፍጻሜ ውሳኔውን የመከላከያ ኃይሉ ጸጥታን በተመለከተ በሌሎች ጉዳይ የሚመለከታቸው ሚኒስትር ጽህፈት ቤቶች አሉ። ስለዚህ ይሄን የሚመለከተው የመከላከያ ኃይሉ የሚያየውን ነገር ጸጥታን በተመለከተ ያየውን አስተያየቱን መፍትሄው ምንድነው? ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ ምን ያደርጋል፣ እርምጃ መውሰድ አለብን። ይሄን አስተያየቱን ለካቢኔ ሚኒስትሮች ማቅረብ አለበት። የካቢኔ ሚኒስትሮች በዚህ መሰረት ውሳኔ ይሰጣሉ። ውሳኔ የሚቀበለው ደረጋ መዲኔ የምንለው የተመረጠው ካቢኔ ሚኒስትር ሲሆን ተግባሩን የሚፈጽመው ግን የባለሙያዎች ጉዳይ ነው። የመከላከያ ኃይሉ አለበትና ይሄ ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። ብዙ ጊዜ በሀገራችን ፖለቲካ ወደ መከላከያ ኃይሉ ሰርጎ እየገባ እያስቸገረ ነውና ይሄ ጥሩ አይደለም። በዲሞክራሲ ሀገር መሆን የሌለበት ነው።
አዎ ይሄን ምንልና መንግስትስ ማለት መከላከያ ሰራዊት ለምንድነው አጠፌታ መመለሱን የሚያቆምንበት ከነሱ ጋር ያለውን ግንኙነትም ይሄም የሚያሳይ ሁኔታ ዞሮ ግን መንግስትም ቢሆን መከላከያ ሰራዊትም በሚወስደው እርምጃ በሙሉ ያው በመንግስት ትዕዛዝ ወይ መመሪያ መሰረት እንደሆነ ይሄን መዘንጋትም አይኖረንም። እንዴት ነሽ? አሁን ወደ አንቺ እንምጣና የፖለቲካው እንቅስቃሴሽ እንዴት ነው? ሊኩድ ፓርቲ ውስጥ ምን እየተከሰተ ምን እየተፈጠረ ነው? እንግዲህ የእስራኤል ፖለቲካ ፓርቲ ትልቁ የሊኩድ ፓርቲ ነው። በቅርቡ በሚቀጥለው ሳምንት በ17 ቀን ቅድመ ምርጫ ይካሄዳል። ማለትም ለሚቀጥለው ክነሴት መቀመጫ ወንበር አንደኛ ሁለተኛ የሚለው ነው። የዚህ አመቱ ከባድ ነው፣ ቀላል አይደለም። ለምን? የምንወዳደረው ሰዎች በጣም ብዙ ነን። ከዛ በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመደበላቸው ቦታ አለ 8 ቦታዎችን ሲጨምርበት በአጠቃላይ በጣም አስቸጋሪ ነው። ውድድሩ ከባድ ነው። ነገር ግን ምንድነው የሚባለው ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርምና በዚህ ጉዳይ ከባድ ነው ብለን አይደለም መሞከር ያስፈልጋል። ቀላል አይሆንም። በተለይ የሊኩድ ፓርቲ አሁን የሚመርጠው አጠቃላይ ህብረተሰቡ አይደለም፣ የእስራኤል ዜጋ አይደለም፣ አባል የሆነው ብቻ ነው። በእኛ ህብረተሰብ በቂ አባል የሆኑ ሰዎች የሉንም። ግን በጣም ፖለቲካው ጨዋታ የተረዳ የለም። ለምንድን ነው የሚሆነው? ግን ጸጋ ካሁን በፊትኛ ቀላል ጊዜ አይደለም እዚህ ያለ ነው እና ዞሮ የራሳችን ኑሮ ለማሻሻል ከፈለግን የራሳችን ቦታ እንዲኖረን ከፈለግን ማደግ ከፈለግን በፖለቲካው ዘርፍም የራሳችን ከፍተኛ ሚና መጫወት አለብን። ምርጫ ላይ ብቻ ሲመጣ እጅ ተይዘን ሄደን በገሌ ምረጡ ተብሎ መምረጥ ሳይሆን በእንደዚህ በፖለቲኩ ፓርቲ ውስጥ እየገባን አባል እየሆን ራሳችን ማሳደግ ማንችልበት ትልቁ ድካም ችግር ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ያነሳው። ይገርማል። አባል ለመሆን ትንሽ ገንዘብ ነው የሚከፈለው። በአመት 64 ሸቄል ነው አንድ ሰው። በወር ስታከፋፍለው 5 ሸቄል ነው። ባልና ሚስት ከሆኑ 96 ሸቄል ነው በአመት ነው። ይሄንን በተመለከተ እኔ በየከተማው እየተዘዋወርኩ ባካችሁ አባል ሁኑ። አባል ከሆናችሁ ነው መምረጥ የምትችሉት። የመጨረሻ ላይ ሄዳችሁ የምትመርጡት የኛን ሰው ለማስገባት አይችልም። ስለዚህ ባካችሁ ብዙ ቦታዎች ተዘዋውሬ ያለው የኛ ህብረተሰብ ሲያገኝ በጣም እንወድሻለን፣ ስራሽን እናከብራለን፣ ድፍረትሽ፣ ዕውቀትሽ፣ ትምህርትሽ በዚህ ወጥቶ ይሏል። አይ አባል ሁሉ ስትላቸው ግን ወደ ኋላ ይሸሻሉ። ለምን እንደሆነ አልገባኝም። በዚህ ምክንያት አለመገንዘብ ነው እንዳልን በየቦታው እየርኩ አስረድቻለሁ። በዚህ ምክንያት እስካሁን ድረስ በሊኩድ ፓርቲ የገቡ ሰዎች እኔንም ጨምሮ ከዛ በፊትም ጋዲን ውሰድ ተወዳድረን አልገባንም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የወሰደን። አየው ይሄ መሆን አልነበረበትም። የኛ ህብረተሰብ በብዛት አባል ቢሆን ኖሮ ይቅርና አንድ ሰው 2 3 እስከ 4 ሰው ማስገባት የምንችል ነበረ። ብቻችን ፖለቲካ ፓርቲ አቋቁመን መሄድ አንችልም። ቁጥራችን ጥቂት ነው። ባሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች መግባት አለበት። ስለዚህ የኛ ህብረተሰብ አባል አልሆነም። በዚህ አጋጣሚ የሚገልጸው አባል የሆናችሁ ሰዎች በ17 ቀን በዚህ ወር የሚቀጥለው ሳምንት ምርጫ ይካሄዳል። በዚህ ምርጫ ላይ በምትኖሩበት ከተማ አባል የሆናችሁ ነው ምለው ሄዳችሁ እንድትመርጡኝ ነው ምለው። የኔ ቁጥር 131 ነው። በየዋትስአፑም ታዩታላችሁና ይሄ የግንዛቤ እጥረት ብዬ እገምታለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ለምን እንደሆነ ምልህ ሂጄ ያነጋገርኳቸው በየከተማው ሄድ ነበር። 19 ከተማዎች ሂጃለሁ አባል እንዲሆኑ ለማሳመን ሰዎቹን እና ብዙዎቹ እሺ ይሉላል፣ ፎርሙን ይወስዳሉ፣ በኋላ ግን አይሞሉም። እና ይሄ ሁኔታ መጨረሻ ላይ ለምሳሌ አሁን ዋጋ ያስከፈለን እያየን ነው። ዋጋ ያስከፈለናል። አሁን ደግሞ ወደፊት ምን እንደሚሆን እናቆም ነገር የለም። ያስከፈለን ነው። ምን ይሆናል መጨረሻ ላይ የሚያስቡት እነሱ ደግሞ መጨረሻ ምርጫ ላይ ነው ይመርጡናል። አይደለም ያ መሆን የለበትም። ፖለቲካ የጥቅም ማስከበሪያ ነው። ፖለቲካ የጥቅም ያንድ ግለሰብ አይደለም፣ የማህበረሰብ ጥቅም ማስከበሪያ ነው። ስለዚህ በዚህ መጫወት ካልቻልን እኛ በዚህ ገብተን ተጽዕኖ ማናደርግ ከሆነ ችግር ነው። ብቻችን ችለን አንዳንዶቹ ምን ይሉኛል መሰለ ዛሬ ሁሉ ይጠየቁ የነበሩ ለምንድን ነው አንድ ላይ ሆናችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አቋቁማችሁ ማትሄዱት ይሉኛል። ቁጥራችን በጣም ጥቂት ነው፣ አነስተኛ ነው። አዎ ተመልከት፣ አንድ ፓርቲ አቋቁሞ ለመሄድ የሚያስፈልገው የፓርላማ አባላት ለማስገባት ቢያንስ 150,000 ድምጽ ማምጣት አለብህ። 150,000 የለንም። በአጠቃላይ አሁን ከ18 ዓመት በላይ ያሉ መምረጥ የሚችሉት ቁጥራቸው 107 ነው። ትንሽ ነው እና ያ ካልደረስነ 150,000 ካልደረስን መምረጥ አንችልም። ስለዚህ በየተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ መግባት አለብን። በዚህ የፖለቲካ ፓርቲ በተለያዩ ስንል ደግሞ ድምጻችንም ሊበተን ይችላል እና በዚህ ጉዳይ ላይ እውነት አይደለ አይቸው እንዳነሳው
ብዙውን ጊዜ በጣም ይገርመኛል። ለምንድነው የተሳትፏችን ሁኔታ ብዙ አመት ቆይተናል፣ የሚያውቁን ሰዎች ናቸው፣ የሚያውቀን ወገናችን ነው፣ ለምን አባል አይሆንም? አየው በዚህ አለመሆን በጣም በጣም ችግር አለ። ለምሳሌ በአሁነኛው በሊኩድ በኩል እርግጠኛ ነኝ ብዬ ባልልህም የምንወዳደር ሰዎች ቁጥራችንም ብዙ ነው። በእርግጥ አንዱ ከሌላው ጋር ባይጋጭም ማለት ግን እስኪ እንደው ይሄን እስኪ እንደው ሰፋ አድርገሽ እስኪ አብራሪልን ለተመልካች ለአድማጮቻችን እንዲሁ በዩቲዩብም እየጠየቁን የሚገኛሉ። በዚህ የውድድር ሁኔታ ምንድነው የሚሄደው? ዘርፉ የተለያየ ነው ወይ? አንድ ሰውስ በምርጫ በሚመጣበት እዛው ለፓርቲ ውስጥ በሚኖር ምርጫ በምንድነው የሚወዳደሩት? አንቺስ በምን ዘርፍ ነው የምትወዳደሪው? ተመልከት፣ የሊኩድ ፓርቲ ትልቅ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ምን አለው መሰለ ቋሚ ክነሴት ካሉት በላይ ከሚኒስትሮች ሌላ ለተለያዩ ቡድኖች እድል መስጠት ይፈልጋል። ለምሳሌ አዲስ ሴት ማስገባት ይፈልጋል። የአካል ጉዳት የደረሰበት ማስገባት ይፈልጋል። ይሁዲ ያልሆኑትን ማስገባት ይፈልጋል። አዲስ ገቢዎችን ማስገባት ይፈልጋል። ይሁዲ ያልሆኑ ማለት ምን ማለት ነው? የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ነው እስላም እሺ ድሩዚዎች አረቦች እነዚህን በተመለከተ የእስራኤል ዜጋ የሆኑ እነሱን ማስገባት ይፈልጋል። በዚህ ጊዜ የሚወዳደሩት ሰዎች የሚመደበው ቦታ አለ። የሚወዳደሩት ሰዎች ብዙዎቹ ከስንት አመት በፊት 3 አመት በላይ ተዘጋጅተው በደንብ ነው የሚጠብቁት። አየው ተዘጋጅተው ብዙ ጠቅሞ የራሳቸውን መራጭ ይዘው የራሳቸውን ኃይል አጠናክረው አደራጅተው ይቀርባሉ ማለት ነው። አው ያ ብቻ ሳይሆን አስቀድሞ ይዘጋጃሉ። ለወንደኛ ሰው ሙሽራ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ ገባ አስቀድመው ነው የሚዘጋጁ። ለምሳሌ በሰጣ አሁን የናሃሪያ ከተማ ምክትል ከንቲባ አለች ኬረን ቡብሊን የምትባል እኔ ክነሴት ከገባውበት ጊዜ አንስቶ ለዚህ ምርጫ ራሷን በማዘጋጀት ላይ ናት። በጣም ይገርመኛል። እና ብዙዎቹ እንዲህ ተዘጋጅተው ይመጣሉ። እና ይሄ ያለ ቀደም ግን ያልኩ ለኛ ህብረተሰብ አባል እስካልሆኑ ድረስ ለምሳሌ በሚቀጥለው ሳምንት አባል ብቻ ነው የሚመርጠው። አባሉ ነው በሚመርጥበት ሰዓት ብዙ ድምጽ ስለሌለን ብዙ ድምጽ ካላገኘን የሚመደቡት ሰዎች የኛ ማህበረሰብ አይሆንም። በመጨረሻው ግን ጥቅምት 27 ሄደው ሊኩድን ቢመርጡ ሌላው ነው የሚገባ እንጂ የኛ ቤተሰብ አይገባም። እና ይሄ ግንዛቤ ብዙ ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። በተለይ በየከተማው እየተዘዋወርኩ በየመንደሩ ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። በምትሄድበት ሰዓት ወይ ጸጋ አፈር ልብላልሽ እኔ እንደፋን ወድሻለን እና ደንቅሻለን ምን ይልሻል። መጨረሻ ላይ ግን እውነቱ ላይ 64 ሸቄል ነው ባልና ሚስት ከሆናችሁ 96 ነው ስትል ገንዘቡ አይመስለኝም እንዴ ማስበው ምን ሊሆን ይችላል? ታዲያው ሂዶ ፎርሙን ሞልቶ መስጠት አለማመን ነው ወይስ ምን ሊሆን ይችላል? እዚህ ላይ እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። አሁን ከዛ ፎርም ትሞላለህ፣ የባንክ ቁጥር ታደርጋለህ፣ ከዛም ተወዳዘውት የመታወቂያ ቁጥር ትጠይቃለህ። ከምን እንደተነሳ እስካሁን ድረስ አላወቅኩትም። ምናልባት ለወደፊቱ ጥናት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እና ይሄን ያለው የኔ ቁጥሬ 131 ነው 131 እርግጠኛ ነኝ። በየዋትስአፑ ታያላችሁ። አባል የሆናችሁ በየምትኖሩበት ከተማ የመምረጫ ጣቢያ ይኖራል። በዛ መሰረት ሄዶ መምረጥ ይቻላል። እና በዚህ ጉዳይ ላይ በእውነት ትክክል ፖለቲካ መጫወት መቻል አለብን። ያ ካልሆነ ምን ይሆናል መሰለ አሁን በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በብዛት ቁጥር ስላለ ድምፁ ተበታትኖ ይቀራል። ተወካይም ላይኖርን ይችላል። ያው ለምንድነው አሁን ሀሪዲዎችን ውሰድ፣ አረቦችን ውሰድ፣ ያላቸው ሁኔታ የነሱን ጥቅም የሚያስከብሩትኝ በፖለቲካ መሆኑን ያውቃሉ። ምንድነው የፖለቲካ ዋና ዓላማው? በዕብራይስጥ ምንድነው የምንለው? ሀሉካታ ውጋ ናሆን ሀሉካታ ውጋ ማለት ምንድነው? መንግስት በጀት አለ። ያን በጀት ተጽዕኖ አድርገህ ለቡድንህ ማምጣት መቻል አለብህ። የተለያዩ ነገሮች ህግጋቶችን መቀየር አለብህ። አንዳንድ ምሳሌ ልስጥ። እኔ ክነሴት ባልገባ ኑሮ ይሄ የወጣቶች በሰላማዊ ሰልፉና በተለያዩ ጋንፂቡር እየተቀመጡ ፋይል የተከፈተባቸው ይዘጋ የሚለው ህግ አይኖርም ነበር። ለምን? ህግ መደንገግ የሚችል የክነሴት አባል ብቻ ነው፣ የፓርላማ አባል ብቻ ነው። ውጭ ያለሁኝ በጋዜጠኝነት ሌሎቹ የህግ እንዲያስተላልፉት ሞክሬ ነበር። ግን ራስ ስትኖርበት የበለጠ ይቀላል። ይሄ አለበል ሌላው አንድ ነገር ማምንበታለኝ ወገኖች። እኛ ቅድም ምንድነው ያልከዋይቸው ስትጀምረው ወደ 40 አመት እየሆነን ነው አይደል? ከፊሎቻችን አልፎናል 40 አመት እንኳን። እኛ እንግዲህ እኔም የደረስኩ ነው፣ ትንሽ ነው የቀረኝ። ስንት አመት ሆነ እንግዲህ ከ91 ጀምረሽ ወደ 35 አመት ረጅም ጊዜ ነው በጣም።
በአንዳንድ ሀገራት ሁለት ትውልድ ነው፣ በአንዳንድ ደግሞ አንድ ትውልድ ተኩል ነው። ይገርም ነው። እና አዎ ያ ማለት እንግዲህ መሰለህ ይሄን ያልኩበት ምክንያት እኛ የእስራኤል አምላክ ይመስገን በእውነት አይደለ አያት ቅድመ አያቶቻችን የጠበቁት ሃይማኖት እኛም በዛ አድገን ይዘነው እዚህ ደርሰናል። ግን የኛ መድረስ እዚህኛ ጥሩ ኑሮ መኖር የኛ ብቻ መማር በቂ አይደለም። ልጆቻችን ማውጣት አለብን። የህብረተሰባችን ልጅ በሙሉ መማር አለበት። የጸጋ ፈንታው ልጆች ብቻ መማር በቂ አይደለም። የሌላው ሰው ልጆችም እንደኔ ልጆች መሆን አለባቸው። ያን ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው? ይሄን ለማድረግ ታማኝ መሆን አለብህ። ሁኔታውን መረዳት አለብህ። በፖለቲካው መሳተፍ አለብህ። በዩቲዩብ የሚከታተሉን ሰዎችም አረኛ አባል ከሆን ቆየን አሉ። አባል ይሆናችሁ አላችኋል። በተለይ በዚህ አንድ ዘውትር ደንበኛት ተከታታያችን እየጻፈልችልን ይገኛል። አዎ አባል መሆኑ ቆንጆ ነው፣ ግን በቂ አይደለም ነው ያለው እንጂ እኛ ጭራሽ አባል ያልሆኑ ማለት አይደለም። ነገር ግን አንተ አባል ሆነሃል፣ ሌሎችም እንዳንተ ልክ አባል መሆን አለባቸውና የራሳችን ተጽዕኖ የራሳችን ሰው ማስገባት የምንችልበትን በበጎ አድራጎት ሳይሆን ራሳችን መርጠን ራሳችን አባል ሆነን የራሳችን በእጩ ተወዳዳሪነት ቀርበን እንዲመረጥ እንዲገባ የማድረግ አቅሙ አለን፣ ኃይሉ አለን። ዋናው ምንድነው? አባሉ ነው መደራጀቱ ብቻ ነው የቀረብንና በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ አሁን የምታነብልኝ የምትናገረው ሰው ትክክል ነው። አባል የሆኑ አሉ፣ ግን በቂ አይደለም ነው። አባል የሆኑትማ አመሰግናቸዋለሁ። ግንዛቤ ያላቸው ገብቷቸዋል፣ ተረድተውታል፣ መቀጠልም አለባቸው ለወደፊቱ። ማንኛውም ሰው ክነሴት ኖር አልኖረ በፖለቲካ መጫወት ያስፈልጋል። ይሄ ተገቢ ነው። ግን ቁጥሩ ጥቂት ነው። ያው ቁጥሩ ጥቂት ስለሆነ ለመጫወት ያስቸግረናል። እና አባል የሆነ በሙሉ የክሊኩድ አባል እንዳትቀሩ። አንዳንዶቹ ደክሞኛል እኔ አንድ ሰው ሂጄ ሌላው ለውጥ አላመጣም ይላሉ። አንድ ድምጽ ምንድነው የሚባለው? አንድ ሎሚ ድንጋይ ላይ ራብ ማን ነው? ራቢ አኪባ በታሪኩ ምን ይባላል መሰለህ? አንድ ትልቅ ራብ ነበርና እሱ በ40 ዓመቱ ሚስቱ ራብ እንዲሆን ትፈልጋለች እና ሄዳ ሃይማኖቱን ተማር ትለዋለች። ተማር በምትልበት ሰዓት ምን ይላል? እኔ 40 ዓመት ሆኖኛል እንግዲህ አይገባኝም አለችው። ይላታል። በብራት ጊዜ አትጨነቅቱልና ተወስደውና አንድ ፏፏቴ ትንሽ ውሃ የሚንጠበጠብበት ቦታ ላይ ምን ያክል እታቹ አለቱን እንዳጎደጎደው አሳየችው ይባላል። ማለት ያ ውሃ ትንሹ ጠብ ሲል አለቱን አጎደጎደውና ለካ ይሄም ጥሩ ምሳሌ ያለኝ መልካም ሚስታለች ብሎ ሄዶ ተምሮ ይኸው ራቢ አኪባ በጣም ታዋቂ ከሆኑ በታሪካችን የሚነገርለት የሃይማኖት መሪና ነበሩና የማይሆን ነገር የለም። አንድ ሲደመር አንድ እያለ ነው። ሌላው አትርሱ። እኔ ሁሌ የምናገረው አለ። የተወሰኑ ሰዎች ትልቅ ደረጃ ብንደርስ፣ የተወሰኑ ሰዎች ልጆቻችን ትልቅ ደረጃ ቢደርሱ፣ አብዛኛው እዛ ደረጃ ካልደረሰ ለውጥ አናመጣም። ያ ለውጥ ሊመጣ የሚችለው ምንድነው? በተለይ በልጆቻችን ዙሪያ ትኩረት ስናደርግ ነው። ያ በልጆቻችን ትኩረት ለማድረግ በመንግስት የሚመደቡ የትምህርት ገንዘቦችን መጨመር፣ በትምህርት የሚሰጥ እርዳታ እንዲጨመር፣ ይሰጥ የነበረው እርዳታ እንዲመለስ፣ በዚህ ዙሪያ ላይ መስራት መቻል አለብን። እዚህ ላይ ጸጋ፣ በተለይ አሁን ደግሞ አዳዲስ ፓርቲዎች መምጣታቸው፣ በተለይ ደግሞ አሁን የሚታየው በቀኝ ክንፍ ርዕዮተ ዓለም ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ተከታዮች ላይ የመከፋፈል ሁኔታ አለ። አሁን ቀደም ሲል የቀድሞ የክንስት አባል የነበሩት ዩሊ ኤድልሽታይን እና በተባበሩት መንግስታት የእስራኤል አምባሳደር ያገለግሉት ጊላድ ኤርዳን አንድ ፓርቲ አቋቁመዋል። እንደገና በአክራሪ ሃይማኖተኞች መካከል ደግሞ አሁን በጣም ብዙ ሃይማኖቶች ፓርቲዎች እንደገና እየተቋቋሙ የመጣ ነው። ይሄ የመበታተኑ ሁኔታ የቀኝ ክንፍ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ተከታዮችን ጉዳት ሊያመጣ አይችልም ወይ? ኃይሉን ሊቀንሱ አይችልም ወይ? አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀው። በእውነት በተለይ ወደ ቀኝ ክንፍ ስትመጣ ይህ መከፋፈል አደገኛ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የእስራኤል ሕዝብ በቁጥሩ ቀኙ ይበዛል። ቀኙ ብዙ ልጅ ይወልዳል፣ ግራዎቹ አይወልዱም። ስለዚህ ቁጥራቸው በጣም ጥቂት ነው። ነገር ግን ቀኙ አንድ ላይ ካልሆነ መከፋፈል ካለ ድምፁ ሊበተን ይችላል። ያ ማለት ምን መሰለህ? አሁን የገለጽካቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ የጥንት ፖለቲከኞች ተገንጥለው ወጥተው ፓርቲ ያቋቋሙት ካልተመረጡ፣ ቅድም እንዳልኩ ክነሴትን ለመርገጥ 4 ሰው ማስገባት አለበት። 4 ሰው ለማስገባት 150 ሺህ ድምጽ ያስፈልጋል። ለምሳሌ 150 ሺህ ቀርቶ አንዱ 149 ቢያመጣ ድምፁ ተበትኖ ነው የሚቀረው። እውነት ነው። እና ይሄ አደገኛ ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ እርግጠኛ ነኝ የምርጫው ሰሞን በሚቀርብበት ሰዓት ለውጥ ያደርጋሉ። እነዚህን
ትንንሽ ፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ ላይ እንዲሆኑ ያደርጋሉ እምነት አለኝ። ለምሳሌ በአሁነኛው ክነሴት ምንድነው የነበረው? ስሞትሪችና ቤንግቪርን አንድ ላይ አድርጎ መሄድ ነበር። እሺ ጸጋ ለሰጠሽን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። መልካም እድል ይሁንላለን። እናወራለን ከዛ በፊትም አመሰግናለሁ አቶ አይቸው። እንግዲህ ለወገኖቼ አሁንም በድጋሜ ማሳስበው 131 131 ቁጥር የኔ ነው። ሰሞኑን እንነጋገራለን። ፖለቲካ መጥፎ አይደለም። ፖለቲካ ያስፈልጋል። ግን ፖለቲካ ደግሞ ማንን ነው መመርጠው ብሎ ማሰብም ያስፈልጋል። ማን ነው ስራውን የሚሰራልኝ ብሎ ማሰብም ያስፈልጋል። እና ይሄን ነው የሚለው። ከዚህ በተረፈ አመሰግናችኋለሁ። ያስልን እናመሰግናለን። ደህና ይልን ጸጋ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እስኪ አንድ በቤሊንሶን ሆስፒታል የተከሰተ እንደሱ ሁኔታ ሂደት አይተን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በዩቲዩብ አሁንም በፌስቡክ መከታተላችሁን ተከታተሉ። አስተያየታችሁን ጻፉልን። ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እንላለን። አብረን አለን። ተመለሱ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ 2014 ሀሳቡ መጣ። ያው ሀሳቡ ቀድሞ ቢኖርም 2014 ግን መነጋገር ጀመራችሁ፣ ጉዞም ጀመራችሁ። 2015 ላይ ስራ የተጀመረው መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ የነበረው አቀባበል የነበረው ሂደት ውስጥ እንዴት ነበር? ሰዎችስ እንዴት ተቀበሏችሁ? በእርግጥ በ2014 ላይ ከሐኪሞች ከዛ ካሉ ሐኪሞች ጋር መገናኘት ችለናል፣ ተነጋግረናል፣ ተወያይተናል እና ለወደፊት ምን ማድረግ እንዳለብን ያለንን በዚህ በእስራኤል ሀገር ያለውንና በኢትዮጵያ ያለውን በተለይ በባህር ዳር አካባቢ ያለውን የሕክምና ሂደት በአንድ ላይ የስራ ልምድ አለዋወጥ በዚህ ተስማምተን እንዲያውም በዛውን ጊዜ የሚመጡ ዶክተሮችን ፕሮፌሰር ካሽታን ያን ጊዜ ቃል ገባና 2 ዶክተሮችን ብትሰጡ ለአንድ ወር ያህል ይዣቸው እመጣለሁ ብሎ ቃል የገባበት ጊዜ ነበር። እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ወር እና 2 ወር ከቆየ በኋላ 2 ዶክተሮች ወደ እኛ እንዲመጡ መጀመሪያ የተደረገው ያለ ነበር እና ከዚህ መጣው ሰልጥነው ተምረው እውቀት ገብኝተው ተመለሱ። እዚህ መጥተው ያለውን የሆስፒታሉን ይዘት አስተዳደሩን በተለይ በአንድ ወር ውስጥ ሁሉም ማወቅ አይቻልም። ግን በሕክምናው ሐኪሞች ስለሆኑ በደንብ ነገሩ መሰረቱም ስላላቸው ስለሚሰሩ ግን ከዚህ ዋናው ትልቁ ነገር ላፓራስኮፒ ለመስራት ነው። እንግዲህ ቀላል አይደለም። ከ2015 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እያገለገላችሁ ነው የምትገኙበትና እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ አሁን ደግሞ ዛሬ እዚህ ረሆቦት ውስጥ ጎጆ ሚሳዳ በመገኘት ቀጣይነት ለማስተካከል ስትመጡ እንደው ያኔ ሲጀመር ይሄ ይሆናል ብላችሁ ጠብቃችሁ ነበር? እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደምታውቀው በእርስ በርስ ጦርነት ተዳክማን ያገኘናቸው በተለይ የሕክምናው ዘርፍ ተጎድቷል። የእውቀት ሳይሆን መሳሪያ የሰራተኞች አቅማቸውን እንዲገልጹበት የቻሉበት ሁኔታ አልነበረም እና ከዚህ ሄደው ቲም በፕሮፌሰር ካሽታን የሚመራው ቲም እና በእስራኤል እንደ አንድ ኦክሲጅን ነው እና በአንድ ክፍለ ሀገር ውስጥ ያለ ማዕት ሰው ከአንድ ሆስፒታል ከአቅሙ በላይ እና የሕክምናውን ጥራት በይበልጥ አሻሽለውታል። የአንድ ትልቁ የኛ እቅድ የነበረው ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። እንግዲህ ቀደም ሲል ያየነው ፊልም በእውነት እጅግ በጣም እንዴት ነው አንድ ሰው በተወልዶ ባደገበት ሀገሩ ተምሮ በእውቀት ይዞ ወደ ሀገረ እስራኤል ከመጣ በኋላ ተመልሶ ሄዶ አገሩን ማገልገል በነፃ በበጎ አድራጎት ይሄ በጣም ትልቅ የሚመሰገን ምስጉን ስራ ነው። ነርስ እስራኤል ይስሐቅ ነበር እንግዲህ በ2014 አስቦ በ2015 ሄደው ያው እንግዲህ ወደ 13 ዓመት ያህል በበጎ አድራጎት በተለያዩ ቦታዎች እየዞሩ ይሄን አይነት የሕክምና
በነፃ እርዳታ እየሰጡ ናቸው። መስጠት ብቻ ሳይሆንም ከዛ ዶክተሮች ወደዚህ እየመጡ ተምረው እንዲመለሱ እውቀት ይዘው እንዲመለሱ ከፍተኛ ልውውጥ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። በእውነት ነርስ እስራኤል ሳቅ የነበረውን ቆይታን ሰፋ ያለው ዘገባውን ወደፊት በሰፊው ይዘነው የምንቀርብ ይሆናል። አሁን ወደ ሞሼ ባህታ እንሄዳለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ አቶ ሞሼ፣ እንደምን ዋልክ? እንደምን ዋልካቸው? ደህና ነው ወይ? እንግዲህ ያው አንተ እያልኩ ነው የማወራ፣ አንቱን ሰርዝ ብለኸኛል። አዎ ካልሆነ ያስቀጣል እኮ ተባብለናል። አዎ ያስቀጣልኝ። አይ መቀጣት አልፈልግም። ሌላ በብዙ መንገድ ተቀጣው ስላለ ከልጅነት ጀምሮ አንተ በሚሊዮን እንጓዛለን ማለት ነው። እሻው ቀደም ሲል ነንጃ ምናልባት ተከታተል እንችል ይሆናል የክኔሴት አባል ዶክተር ጸጋ መላኩ ፈንታውን ጋር ቆይታ አድርገን ነበርና በዚህ ቆይታ ላይ የተለይ የኛ ማህበረሰብ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ኢትዮጵያውያን እዚህ የምንኖር በሙሉ በፖለቲካው ዘርፍ የመደራጀቱ ሁኔታ በተለይ የአንድ ፓርቲ አባል ሆኖ በተለይ እንደምናውቀው የሊኩድ ፓርቲ ትልቅ ፓርቲ ነው። በዛ ፓርቲ ደግሞ አባል ሆኖ ልክ ውስጣዊ ፓርቲ ምርጫ በሚመጣበት ሰዓት የራስን ድምጽ የሚሰጥበት ሁኔታ አለና በዛ ላይ አንድ ተባብሮ የሚሄድ ሁኔታ በሰፊው የተወያየንበት ነገር ነበርና ከዚህም በዩቲዩብ አሁን የሚተላለፍልን በስርጭታችን አስተያየት የሚሰጥን አንድ ምን አለን መሰለ ሀበሻ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት ያውቃል፣ ባንድ ላይ ሆኖ ግን ተነጋግሮ አብሮ መራመድ አብሮ መሄድ በተለይ በፖለቲካው ዘርፍ አይችልም የለበትም አለ። እውነት ነው ወይ? ለምን? እንግዲህ ቀደም ብለህ ስትናገር የሰማሁት ያዳመጥኩት ነገር የተገለጽከው አንድ ሰው በበጎ አድራጎት አቶ ነርስ እስራኤል ይስሐቅ ይስሐቅ ነው እና ቅዱስ ነገር ነው። አንድ ሰው በፍቃድ ሲያገለግል አንድ ህብረተሰብ ይህ ቅዱስ ከሆነ ዓላማዎች አንድ ነውና እኔም ላልከው ነገር ደግፋለሁኝ፣ አመሰግናለሁኝ። እንዘር ስለናመሰግናለን። ለምርጫው ላልከው ሁኔታ እርግጥ እንዳልከው እኛ የመደራጀት አብሮ አንዳንድ የመብላት ሁኔታዎችን ሊኖሩ ይችላሉ አሉም። የፖለቲካ ሁኔታ ግን ብዙ ጨዋታ ስላለበት ጨዋታውን ጠለቅ ብለን ያልተረዳን ይመስለኛል። የራሱ መሳተፉ ቅዱስ ሆኖ እያለ ነገር ግን እንዴት የሚለውን ሁኔታዎችን ነው የሚሆነው እና አሁን በአሁኑ ጊዜ ከ10 በላይ ተወዳዳሪዎች ቆመዋል። ይሄ ተገቢ ነው። ነገር ግን ምናልባት እኔ እወዳደራለሁ ብዬ በመወጣበት ጊዜ ደጋፊ ያለኝ ወይ ህብረተሰቡ እኔ ጋ ነው ወይ የሚሉትን ነገሮችን ሳንይዝ ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ከነበረበት ሁኔታ ያለመውን ነገር ለማሳካት ብድግ ብሎ የተነሳው። ይሄ በፖለቲካ አካሄድ ትንሽ ውድቀትን ያመጣል ባይ ነኝ። ዓላማው ጥሩ ሆኖ እያለ የሚደገፍ ሆኖ እያለ በተለይ ደግሞ ሴት እህቶቻችን በዚህ አይነት ብዙ ሲሳተፉ ስታይ በጣም የሚያስደስት ሆኖ እያለ ወደ ይህ ሁላችን አሁን በቃ ከ10 በላይ ተወዳዳሪ መውጣታችን የኛ ዋጋን አያረክሰውም ወይ የሚለው ሁኔታው ነው የሚታየው። ለምን ግን ለምሳሌ ግን አሁንኛ ለምንድነው እኛ ወደ ፖለቲካ ምርጫ ሲመጣ በምርጫው ብቻ ገብተን አሁን የምርጫው ወቅት ብቻ የምንነሳው ያ ብቻ እንቅስቃሴ የምንጀምረው? ለምን ከዛ በፊት ህዝቡን በማደራጀት ማህበረሰቡን በማደራጀት ወደ ፖለቲካው በተለይ የፖለቲካ ንቃተ ህሊና እንዲኖረው የለውም ማለት አይደለም፣ ግን የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖረው የበለጠ ተሳትፎ እንዲኖረው ለምን አንንቀሳቀስም? ለምን አንሰራም? እኮ ለዚህ እኮ ነው አንዳንዱ በነበረው ባለፈው ጊዜ ለምሳሌ 3 የፓርላማ አባላቶች ነበሩን። ስለዚህ ዶክተር ጸጋ ጓደኛዬ በጣም ማከብራት ታታሪ ቦታ ተሰጥቷት ነው የተወዳደረችው። ሰለሞን ደግሞ ምንም እንኳን ቢወዳደር ከዛ በኋላ ድጋፍ ተደርጎለት የፓርቲው አባል ቦታ ወደ 11 የነበረው ለምሳሌ ወደ 10 ወይም ወደ 9 እንዲሆን አድርጎታል። ከሌሎች ፓርቲዎች እንደዚሁ ተሰጥቶን ቦታ ነው እንግዲህ የተወዳደረው አይደለም። ተወዳደረ በራስህ ጉልበት በራስህ ለመወጣት ብዙ ወጪ ያስፈልጋል። ትንሽ እኔም ራሴ መኩሬው ስለነበር ያለውን የሌለውን ንብረትህን ያወድምብሃል ራስህ በምትወዳደርበት ጊዜ ማለት ነው። ያ ቢሆን ኑሮ
12 ወይም 13 ወይም 14 የሚለውን ነገር አታይም ነበር። ቀደም ብሎ ህብረተሰቡ እየሄዱ ማንቃት ፕራይመሪስ ማለት ምን ማለት ነው? የፓርቲ አባል ማለት ምን ማለት ነው? ድጋፍ እንዲመርጡት ብዙ አባት እኔ ባለፈው ጊዜ ለምሳሌ እየዞርኩኝ ወደ 500 ሰዎችን አባል አድርጌ ነበር ለነበረው ፓርቲ ተወዳደርኩበት ፓርቲ። ያን በቂ ያልነበረ ምክንያቱም የተለያዩ እንግዲህ አሁን የነበረኝን ችግር አሁን ላወጣ ብዬ አይደለም ያው 500 የሚያክል አባላት ይዤም ፈጽሞ ልቀርብ አልቻልኩም ማለት ነው። ስለዚህ ጨዋታዎችን በቂ አድርጎ ያለማወቅ ያለመቻልም ድክመትም ኑሮኛል ማለት ነው እንጂ 500 ይዘህ ከሌላ ፓርቲ በሆን ኖሮ የመግባት እድል ከፍተኛ ነበረኝ። አንደኛ ሁለት ሰዎች ነበርን ከዛ ላይ እኔና ሰለሞን የመጀመሪያ ጀምሬ ነበር ተመላይ ላይ አስመጣው ስላስገቡ ለኛ ለአንዱ ስለሆነ ለአንዱ ውድቀት ሆነ። እንደጋጣሚ ሆኖ አማራጭ አልነበረም የግድ አንድ ማስገባት ነበረባቸው። ከዚህ የተነሳ ግን ያንዳንዳችን በራሳችን ገንዘብ የምንወዳደር ቢሆን ወጪውን አንችለውም ለመነሳት የማያስችል ወጪ ነው የሚያስወጣ ራቆትን ነው የሚያስወጣ። ስለዚህ ይህ ባለመሆኑ አንዳንድ ፓርቲዎችን ያየናቸው ቦታ ስለሚሰጡ ነው። ከሊኩድ ቦታ ይሰጣሉ አንዳንድ ጊዜ፣ አብዛኛው ግን የሚሆነው በውድድር ላይ ነው የሊኩድ ፓርቲ። አሁን ዶክተር ጸጋ ምሳሌ እንውሰድ። የግድ በራሷ ነው የምትወዳደረው። እንደገና ቦታው ሊሰጣት አይችልም። ከተሰጠ ለሌላ ሰው ነው ሊሰጥ የሚችለው እና አሁን ከሊኩድ ፓርቲ 3-4 ከተወዳደሩ ይሄ ብዙ ውድቀትን ያመጣል። ተመካክረው ወይም እሷን መደገፍ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ይሻላል የሚሉት ነገር ካለ አንድ ሰው መሆን ነበረበት የሚል ሁኔታዎች ወይም እምነት አለኝ እና ከሌሎች ፓርቲዎች ተሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል ቦታውን። ስለዚህ ብዙ ወጪ የሚያስወጣቸው አይሆንም። በሌላው ግን ለዚህ ነው እንግዲህ ብዙ ተወዳዳሪ የኛስ እስኪ ወደ ውስጣችን እስኪ እንምጣና በውስጣችን ያለው እርስ በርስ ክፍፍል፣ የእርስ በርስ አለመግባባት፣ የእርስ በርስ ጠብ ይሄስ ምን ሊያስከትል ይችላል? መዘዝ አይኖረውም ወይ? ስማ እንግዲህ ውድድር በሚኖርበት በዚህ አይነት ሁኔታዎችን መዘዝ ይኖረዋል። በውስጣችን እኛ ብዙም የበሰል ባለመሆናችን ቂም የመያዝ ሁኔታዎችን ሊመጡ ይችላሉ ወደፊት። በዚህ ሀገር በድሎኛል፣ ስለዚህ ነገ ጠዋት ፈጽሞ እንዲራመድ እድል አልሰጠውም የሚል ነገሮች ይመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ለዚህ ነው አብዛኛውን ጊዜ አንድ ህብረተሰብ የግድ መክሮ መሪ መኖር አለበት። መሪ የሌለው ህብረተሰብ ብዙ ሊጓዝ አይችልም። ለጊዜው ሊበላ ይችላል፣ የጊዜው ሊጠጣ ይችላል። ነገር ግን ወደፊቱ ከአዘቅት የሚያወጣ መሪ መኖር አለበት። መሪ ወሳኝ ነው። እንግዲህ ንብ ለምሳሌ እንስሳ ነች አይደለም? ያቺ ዋናዋ ንግስቲቷ ከሌለች ንቡ ይበተናል፣ ማርም አይሰጥም፣ በቃ የመከነ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ እስካሁን ድረስ ብዙ አመታት አለን ሳንማር በሳናነቃ እንዳልከው እየዞርን በየአካባቢው በየከተማው አንድ ሰው ወዳደራለ ካለ በየከተማው በርሸባ ትልቅ ከተማ ነው፣ አሽዶድ ትልቅ ከተማ ነው፣ አሽቀሎን በየተለያዩ ቦታዎችን አባላቶች እንዲኖሩን ማድረግ ነው። ያ ካደረግን በኋላ ህብረተሰቡ መሪ ያወጣ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የለንም። ይሄ ማቃሚ አብዛኞቹ የሚወዳደሩ ዛቃቸዋለሁኝ። ነገር ግን ሌላው ህብረተሰብ ግማሾቹን ያውቃቸውም። ስለዚህ ይህን ካላወቀው እንዴት አድርጎ ነው መጥቶ ሊመርጥ ይችላል? ያ መራጭስ አባል ነው ወይ? እንግዲህ እዛው ለመምረጥ እኔ ከሊኩድ እጄ ልመርጥ አልችልም፣ ምክንያቱም አባል አይደለሁም። ስለዚህ የሊኩድ አባል እንዲሆን ስንት አባላቶች አለን በሊኩድ የሚለው ወይም ደግሞ ከሌላ ፓርቲ ከግራው ክንፍ ፓርቲ ምን አይነት አባሎች አሉ? ምን በተወዳደረ ቦታ አግኝቻለሁ ወይ ሳላገኘሁም? ይህ የሚደረገው የፖለቲከኛው ተወዳዳሪው የሚጫወተው ቀደም ብሎ የሚደረው እሺ ይሄን አሁን የፖለቲካው ሂደት ስናደርገው ግን የውስጣችን የማህበራዊ ኑሮ በውስጣችን አሁን የምንሰማው መከፋፈሉ፣ አለመስማማቱ፣ ቀድሞ የመጣውን አንተዚህ ይታውን ምን ባባለው ነገር በሙሉ ይሄስ ምን አይነት ተጽዕኖ ዋጋ እንደው ጭራሽ ከሌሎች እኛን መሰል ልጆች ጋርስ ያለን ግንኙነትን አያሻክረውም ወይ? ያሻክረው ድክመቱ እኮ እዚህ ላይ ነው። የምን መሰለህ መሪ ህብረተሰቡን መሪቼ ወደ አንድ ቦታ አደርሰዋለሁ የሚል ነው።
ልክ አንድ ወላጅ ልጆቼ መርጬ እዚህ ቦታ ደርሳቸው ብሎ እንደሚያስብ ሁሉ መሪም ለሀገሩ የሚያስብ ለወገኑ የሚያስብ ያ ቅድም የጠቀስነው ዶክተር በፈቃደኝነት የሚያገለግል ራሱ እንደዚህ አይነት መስራት ነው እኮ ከዛ በኋላ ታዋቂነት ይኖርሃል ከዛ በኋላ ህብረተሰቡ ሊያዳምጥህ ይችላል ሲሰርተህለታል ደክመህለታል ስለዚህ ዋጋውን ይከፍልሃል ስለዚህ አሁን ግን በተለያዩ መንገዶች ቀላል በቃ ርካሽ በሆኑ ነገሮች እኛ ራሳችን እንዳልከው ድሮ የመጣን አሁን የመጡ ትናንትና የመጡ የተለያየ ክፍል ለነረው የህብረተሰብ ሂደቱ ያበላሽብናል ባይ ነኝ ስለዚህ ለዚህ ነው እንግዲህ ፓርላማ የገቡት 3 አባላቶች ጠንካራ ወንድሞቻችን ነበሩ እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ ሆነው እንኳን አንድ አላማ ለህብረተሰቡ ሊሰሩ አልቻሉም ችግሮች ያለነው ብዙ ችግር ያለበት ህብረተሰብ አንዱ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን በሁሉም ነገር ስለዚህ እነሱ ግን ተባብረው አንድ አላማ ለህብረተሰቡ እንስራ ብለው አልመከሩም አንዱ እንዲያውም አንድ ሲል አንዱን መምታት አንዱ ሲነሳ አንዱ ሲል ነው እንደዛ በቃ ከኢትዮጵያ እንዲ በቃ ተዘብቶ ነበር እኔ ነኝ ያመጣሁኝ በጥቃቅን በሆኑ ነገሮች ግን ስንጋጭ እንታያለን ስለዚህ ለህብረተሰቡ አንድነቱ እንዳይኖር ይሚናም ይሄ የፖለቲካ ሂደትም ሆን ተብሎ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ባለማወቅም ሊሆን ይችላል ባይነኝ እንግዲህ ፖለቲካ ብዙ ዕውቀት የሚጠይቅ ነው እኛ በቀላል የሚሆን ወይም አንዳንድ ጊዜ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነው እንደሚባለው ሁሉ አንዳንድ ሰዎች ቀላል ይመስለዋል ቀላል አይደለም ፖለቲካ ብዙ ሚና የሚጫወት ማለት ነው የሚጫወት ለምሳሌ ልጥቀስ በቢናታኒያው የፖለቲካ ችሎታቸው በጣም 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 ድንቅ ከሚባሉ ሰዎች አንዱ ናቸው ችሎታው አላቸው ፖለቲካ እኮ ጨዋታው ስትችልበት ነው ስለዚህ ስትችልበት ብዙ ጊዜ ትመረጣለህ ዋሽህም አልዋሽህም በቃ ማንም ሰው የተቀበሰን ካለው ይበላዋል ይውጣዋል ዝም ብሎ በቃ ምክንያቱም የሰሩበት የሄዱበት መንገድ አካሄድ ችለውበታል ማለት ነው ፖለቲካውን ፈትተው ለሰው በማንም ይሁን ሬት ይሁን ማር ይሁን ያጎርሱታል ያሰው በቃ ሬት ይሁንም ሬት ነው ብሎ አይውልም በቃ ማር ነው ብሎ ይውጣዋል ስለዚህ ችሎታ አላቸው እኛ ህብረተሰብ ግን በዚህ የሳነጥን አይደለንም ገና ነን ሂደት ያስፈልገናል መመሪያ ያስፈልገናል ፖለቲካውን እዚህ አንድነታችንን እንዲያጠናክርን የሚችለው ፖለቲካ መስራት እንድንችል እና ያምትነን ግን በቅድሚያ በማህበራዊ ኑሯችን ራሳችን ስለውስጣችን ልንግባባ ልንስማማ እንችላለን ነው የምትለን እኮ ይሄ እንግዲህ መሰለ ጨዋታው ወዴት እንጫወተዋለን አንድ ህብረተሰብ በትነው ትችላለህ አንድ ህብረተሰብ ወደ አንድ ቦታ ልታመጣው ትችላለህ ስለዚህ እንደዚህ ሰዎች ለመወዳደር መምጣታቸው ብዙ ትምህርት ያስተምራቸዋል ባይነኝ ሊማሩበት ይችላሉ ነገ ጧት እንዴት አድርጌ ብሄር ነው ላጠቃ የሚችለውን ነገር የሚለውን ነገር ያመጣሉ ሊቀጥሙ ይችላሉ ከዚህ ሊማሩ ይችላሉ ይሄም ምንድነው ለህብረተሰቡ ጥቅም አመጣለሁ ብለው ካሰቡ ነው ሆዴል ሞላ የሚል ከሆነ ግን ግዚያዊ ኪሴ ወይም ሆዴን ወይም ኪሴ ለሞላ ይችላልኝ ከዛ አልፎ ግን ምሰራው ነገር አይኖርም ማለት ነውና ህብረተሰቡ ብዙ ችግር ካለብን ህብረተሰቦች አንዱ እኛ ነን ነገር ግን ፖለቲካው ካልቻልንበት ዝም ብለው እየተነሱ እንወዳደር ማለቱ ጥሩ ሆኖ ይያለ ደግሜ የምለው ጥሩ ሆኖ ይያለ ነገር ግን በቃ ከአስር በላይ የሚሆኑ ይህ በጣም እኛን ሊያወድቀን ይችላል ዋጋችን እንግዲህ ከአስር በላይ በተለያዩ ፓርቲ ነው ያሉትኝ አንተም እንደገና ድገምልኝ በተለያዩ ፓርቲ ነው የሚወዳደሩት በአንድ በኩል በተለያዩ ፓርቲ መወዳደራቸው መልካም ይያለ ነገር ግን የተሰጣቸው ቦታ እንደው ለፎቶግራፍ ነው ወይስ የመግባት እድል ይኖራቸዋል እንደው በ30 ሰከንድ ከሊኩድ የለም ግራው ክንፍ መርጦ ጨርሷል መሰለኝ አሁን ያሉት እንግዲህ ሊያስገቡ የሚችሉት በቃ አንዳንድ ጊዜ እንዳልከው ለፎቶግራፍም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዛ ካጠቁ የሥራ ቦታ ጥሩ የሥራ ቦታ የማግኘት ሁኔታዎች ይኖራሉ ስለዚህ ለዛ ተብሎም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከሊኩድ እኔ ለምሳሌ እንግዲህ አብዛኛው ሊኩድን አውጥቻለሁኝ እኔ ለምሳሌ ጥሩ ስለሆነ ነው ባለሳሳት 4 አሉ የሚወዳደሩ
ዶክተር ጽጋራቷ የነበረች የጓደኛዬ አያናው ባለቤት መሰለችኝ እሷም ትወዳደራለች ሌሎች ሁለቱም አሉ መሰለኝ ስለዚህ አራቱ ስለዚህ እነዚህ አራቱን ለሁሉም እንግዲህ አቶ ሞሼ ሲገባቸው አራቱ እናመሰግናለን ያሳልፋቸዋል የሚሉ ሁኔታዎች የለኝም ሞሼ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው አብረህን ስለቆየ ውድ ተመልካቾቻችን እጅግ እናመሰግናለን ነገ በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን በዩቲዩብ መከታተላችሁን አስተያየት መጻፋችሁን ቀጥሉ እግዚአብሔር ይስጥልን አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን